This conference will now be recorded. Hi, good morning. Today going to discuss one of the future in DBT, that is nothing but snapshots. Okay, now snapshots nothing but you have to look back in time. உங்க டைம்க்கு பின்னாடியே பார்க்கணும் போயிட்டு ஓகேங்களா ப்ரீவியஸ் டேட்டா எப்படி இருந்தது வாட் இஸ் த ஸ்டேட் previous take the column called the price column, okay, fuel price column. Previously it was 100 rupees, okay, now it's 105 rupees, ஓகேங்களா அதே மாதிரி வந்து நீங்க previous டேட்டாவோட ஸ்டேட்டை பார்க்கணும் ஓகே அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணணும்னா you can have the snapshots இருந்தா மட்டும்தான் உங்களால என்ன பண்ண முடியும்னா you can look at the previous data states though the price column is having the mutable means the values keep on changing. மியூட்டபிள்னா என்ன அர்த்தம்னா வேல்யூ வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருப்பீங்களா சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும்போது என்னோட ப்ரீவியஸ் டேட்டாவோட ஸ்டேட்டையும் நான் வந்து என்ன பண்ணணும் பார்க்கணும் ஓகேங்களா பிகாஸ் டேட்டா அனலிஸ்ட் they look back in time how the data is in 3 months before, 1 year before how the data is, and then 5 years before the data how it is. Okay, they want to see all the previous data states because the data is going to be mutable one, like every time it's going to keep on changing. Okay, based on time only it's going to keep on changing. That's why the analysts want to look back in time. And then what will happens if you take some source systems, okay, the source system can be a Teradata, a Greenplum, any kind of source systems, or can be any kind of file system as well. Okay, now what happens from the source system, you will try to extract the data, and then you will do all kind of scrubbing activities. Scrubbing means cleaning activities, and finally you do the transformation, and finally load into the data warehouse. Data warehouse na enna appadina oru kuppai kidangu solluvaanga. We'll store all the records in the warehouses. Now what happens while storing into the warehouses, நீங்க ஸ்டோர் பண்ணும்போது எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா எல்லா ரெக்கார்டும் ஒரே இதுல போட்டுற மாட்டீங்க ஓகேங்களா we will segregate into different tables ஆ segregate பண்ணுவீங்க. You will segregate into different tables. Customer record will be stored in customer table, product information is stored in the product table, okay, and then employee information will be stored in separate table. இது மாதிரி என்ன பண்ணுவீங்கன்னா டேட்டா வேர்ஸ்ல different tablesல ஸ்டோர் பண்ணுவீங்க. That is called dimension tables. ஏன் அதை வந்து dimension tables சொல்றாங்க அப்படின்னா because every day the data is going to keep on changing. அது பேர் தான் dimension tables. The dimension change day by day because the data is changing, right? டேட்டா மாறதால அது பேர் வந்து டைமென்ஷன் டேபிள்ஸ் வச்சிருக்காங்க ஓகேங்களா ஏன்னா அந்த டைமென்ஷன் டேபிள்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா கஸ்டமர் டைமென்ஷன் பாத்தீங்கன்னா கஸ்டமர் இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் தான் இருக்கும். ப்ராடக்ட் டேபிள்ல என்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும்? only we have product information, that is called product dimension. And then employee dimension table product information இருக்குமா? in employee table can we have product information? இல்ல சார் எம்ப்ளாயி டீடைல்ஸ் மட்டும் தான் சார் இருக்கும். employee information will be, that's called employee dimensions. okay, இது மாதிரி வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு டேட்டா வந்து வேர்ஹவுஸ்ல வந்து வச்சிருப்பாங்க ஆனா வந்து அப்படியே மொத்த போட்டு வச்சுக்க மாட்டாங்க. என்ன பண்ணுவாங்க? they will segregate into different dimension tables. Now I will show one pictorial view to guys. Now you can see there are 4 dimension tables we have. 5 dimension tables we have. The first dimension table we are going to see is date dimension. In date dimension table, what are the information you can expect? In date dimension table, Shankar, what are the things you can expect? Date key, date, month, day, year. These kind of informations only will be available in the date dimension table. dim கொடுத்திருப்பாங்க. dim என்ன அர்த்தம்? Shankar, dim stands for dimension table. In dimension table, what information you can get? You can get the date, month, day, what day it is, what year it is, all kind of dimensions. This is வந்து ஒரு data warehouse ஓகேங்களா. next வந்து sales personல date இருக்குமா? in sales person dimension table you will get only sales information records, full name, first name, last name, and the indicator, insert date, இது மாதிரி information மட்டும் தான் இருக்குமே தவிர date ஓட information full இது இருக்காது ஓகேங்களா. only that partial dimension will be there. Now come to the product dimension, only product information will be available. Okay, and then look at the dimension, region dimension. It is region name will be there, territory name will be there, zip code will be there, and then when the records are inserted in the dimension table,
எப்போ இந்த ரெக்கார்ட் வந்து இன்சர்ட் ஆச்சு அதுக்கான இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும். சங்கர் should not ask சார் டேட் கேட்க கூடாது. எப்போ இந்த ரெக்கார்ட் உள்ள டேபிள் இன்சர்ட் ஆச்சோ அந்த டைம் கேப்சர் பண்ணிருப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஆல் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கால் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சப்ஜெக்ட் சொல்லுவாங்க. இட்ஸ் கால் டேட் சப்ஜெக்ட், இட்ஸ் கால் சேல் சப்ஜெக்ட், இட்ஸ் கால் ப்ராடக்ட் சப்ஜெக்ட், இட்ஸ் கால் ரீஜன் சப்ஜெக்ட்ஸ். அந்த சாரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த சப்ஜெக்ட் பாத்தீங்கன்னா அந்த டைமென்ஷன் டேபிள்ல இருக்கும். ஓகே, now you can have one more dimension table called customer dimension table. You can see guys, now you can see like customer information will be there. Now you come here, what is the fact tables? Fact tables na enna appadina, okay, ஒரு ஃபுல்லா வந்து ஒரு today how much sales happened, today how many products were sold. ஓகேங்களா? all kind of aggregated values we can see in the fact tables. Only measurements you can able to see. Fact tables na enna, last 3 months how many sales will happen, like what is the today sales price. Okay, these kind of informations will be available. எப்படி fact table derive பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, from the dimension tables they will write some SQL queries and then they will derive the fact tables. It's only contains the measurements. Today how many sales will happen, today like how many sales will happen, today how many sales will happen, and then like how many products are sold. These kind of information are in the fact tables. Now இப்போ வந்து நான் எதுக்கு வந்து ஸ்னாப்ஷாட்ஸ்க்கு எதை ஓவர்வியூ தரேன் அப்படின்னா, உங்களுக்கு டைமென்ஷன் டேபிள்ஸ்னா என்ன புரியணும், ஃபேக்ட் டேபிள்ஸ்னா புரியணும். ஓகேங்களா? டைமென்ஷன் டேபிள் இருந்தா மட்டும்தான் ஃபேக்ட் டேபிள்ஸை டிரைவ் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி சங்கர், இட்ஸ் a data warehouse. ஓகேங்களா? Like you in the salesperson dimension table you can have 20 years of history. In region table you have 20 years of history. Product table you have 20 years of history. ஓகேங்களா? ஒரு கம்பெனில என்ன பண்ணுவாங்க, என்டர்பிரைஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, they will have like 30 years of history, 40 years of history எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணி வச்சிருப்பாங்க, இந்த ஒரு டேட்டா வேர்ஹவுஸ்ல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க in terms of dimension tables and fact tables. Now நீங்க கேட்கலாம் வந்து, சார் இன்னைக்கு வந்து எனக்கு 3 months பேக்ல எவ்வளவு சேல்ஸ் நடந்து தெரியணும் அப்படின்னா, you can get from the fact tables. Fact tables நீங்க என்ன பண்ணிருக்கணும் அப்படின்னா, இந்த டேபிள் வந்து கொரி எழுதி இதுல எடுத்துட்டு போய் நீங்க இன்சர்ட் பண்ணிருக்கோம், லோட் பண்ணிருக்கோம். லோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஃபேக்ட் டேபிள்ல இந்த இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும். Now you can connect your Power BI or Tableau to see the dashboards, visualization பார்க்க முடியும். Fact tables வந்து கனெக்ட் பண்ணி என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா, they will try to get some informations and then they create some dimension tables. They will hit the table using some JDBC connector, Java database connectivity connector யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, டேபிள் ஹிட் பண்ணி they will show in terms of visualization, bar chart, pie charts, everything they will show in the dashboards. This is how it works. Now we have around 5 dimension tables. In the 5 dimension tables pathina, we have around 20 years of history we have. Agree Shankar? 20 years of history வந்து நீங்க அஸ்யூம் பண்ணிக்கணும். இப்போ இந்த டேபிள் என்ன இருக்கு, 20 years கான இன்ஃபர்மேஷன் history இருக்கு. history you have to say it's history, and then region also we have history. இப்போ பாத்தீங்கன்னா இந்த டைமென்ஷன் டேபிள்ஸ் நீங்க எப்படி டிரைவ் பண்ணணும் அப்படின்னா, I will say one by one. First thing is I want to say what is mean by SCD. இந்த கான்செப்ட் பாத்தீங்கன்னா in entry they will ask anywhere you go in ETL they will ask this concept, what is mean by SCD. You have to say slowly changing dimensions. Okay, in a data warehouse பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட். இது actually it's a very very important concept. If you go anywhere in the interview without the question you can't see the interview. Slowly changing dimensions, one of the important concept. You can enable the historical aspect of data in an analytical system. என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, நீங்க ஒரு ஹிஸ்டரியை நீங்க preserve பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னா, preserveனா ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னா, 30 years of history or 20 years of history ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னா, நீங்க வந்து உங்க டைமென்ஷன் டேபிள்ஸ்ல நீங்க வந்து எந்த SCD டைப்ஸ் போக போறீங்க. SCD we have different types. SCD 0, type 1, type 2, type 3, type 4, type 5, type 6. மொத்தம் 6 டைப்ஸ் இருக்கு. But majorly companies will prefer the SCD type 2. ஓகேங்களா? type 6 are the hybrid. type 6 called hybrid. இவ்ளோ டைப்ஸ் இருக்கு. இந்த 6 டைப்ஸ் வந்து क्वेश्चंस வந்து ரைஸ் ஆகும். ஓகே, now நீங்க வந்து ஒரு ஹிஸ்டரியை ப்ரிசர்வ் பண்றீங்க அப்படின்னா எந்த SCD டைப்ஸ் நீங்க சூஸ் பண்ணணும்
அது வந்து மைண்ட்ல எடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா then only you can preserve the history in the dimension tables. Now SCD stands for slowly changing dimension. Slowly changing dimensions na enna அப்படினா first day record வந்து டேபிள்ல வரும்போது price வந்து 700 price இருக்கு ஓகேங்களா tomorrow the price got changed to 700 to 800 price வந்து மாறி இருக்கு மாறும்போது நீங்க என்ன பண்ணனும்னா அந்த 700ன்ற இன்ஃபர்மேஷனையும் கேப்சர் பண்ணனும் 800ன்ற இன்ஃபர்மேஷனையும் கேப்சர் பண்ணனும் ஓகேங்களா because you have to preserve the history right you have to preserve the history that's why whenever you are designing some dimension tables you have to choose the proper SCD types proper SCD types நீங்க choose பண்ணனும் ஓகேங்களா see இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா totally we have 6 types இருக்கு type 0 type 1 type 2 type 3 type 4 type 5 கிடையாது type 6 இருக்கு ஓகேங்களா totally we have around 6 types we have you have to choose which SCD you have to go for okay இந்த dimension table பாத்தீங்கன்னா dim date இருக்கு பாத்தீங்களா I will go for SCD type 1 SCD sorry type 0 I will go for type 0 நான் போவேன் ஓகேங்களா if you go for a sales person okay now I will go for the type 1 ஓகேங்களா இப்போ பாத்தீங்கன்னா if I go for some kind of ப்ராடக்ட் போறோம் அப்படின்னா ஐ வில் கோ ஃபார் டைப் 2 இது மாதிரி வந்து நீங்க தான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு டைமென்ஷன் டேபிள் இருக்கும் இந்த SCDF சூஸ் பண்ணணும் which SCD I want to choose for okay now I will say what is SCD slowly changing dimension என்ன அப்படின்னா உங்க டேட்டா வந்து இன்னைக்கு வந்து ஒரு 600 னு ஒரு பிரைஸ் வருது அப்படின்னா அசோட் பண்ணி வச்சிருப்பீங்க ஆஃப்டர் 5 டேஸ் கழிச்சு இன்னொரு ரெக்கார்ட் வருது ஓகேங்களா 600 வந்து 800 மார்ஜின் வருது அதையும் நீங்க ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கணும் ஏன்னா ஸ்லோலி சேஞ்சிங் ஏன் சொல்றாங்க அப்படின்னா டேட்டா இன்னைக்கு வருது நாளைக்கு வரலாம் ஒரு 10 டேஸ் கழிச்சு வரலாம் slowly your dimensions will change ஓகேங்களா today we have 2 records tomorrow going to have 5 records ஓகேங்களா ரோ லெவலையும் கன்சிடர் பண்ணணும் ஓகேங்களா ரெக்கார்ட் வந்து என்ன ஆயிட்டு இருக்கு இன்னைக்கு 2 ரெக்கார்ட் வந்து அப்டேட் வந்திருக்கு நாளைக்கு இன்னொரு அப்டேட் வரலாமா இல்லையா சங்கர் today 600 came நாளைக்கு 700 வரலாம் tomorrow you can get 800 நாளைக்கு வந்து சொல்ல முடியாது ஆஃப்டர் 10 டேஸ் கழிச்சு என்ன ஆகலாம் பெட்ரோல் பிரைஸ் என்ன ஆகலாம் இன்க்ரீஸ் ஆகலாம் நாளைக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகலாம் இல்ல ஒரு 5 இயர்ஸ் கூட இன்க்ரீஸ் ஆகலாம் கரெக்ட்டா இல்லையா we can't predict the price எப்போனா அப்டேட் நடக்கலாமா இல்லையா டேபிள்ல I am asking you today the price is 600 rupees என்னோட fuel price வந்து பாத்தீங்கன்னா within 4 hours மாறலாம் as well as 1 day மாறலாம் 10 days கழிச்சு மாறலாம் or 2 months கழிச்சு மாறலாமா இல்லையா price மாறலாம் அதால that's why it's called slowly changing dimensions we can't predict ஓகேங்களா சடனா மாறும் சொல்ல முடியாது எப்போ வேணா அந்த உங்க டைமென்ஷன் மாறலாம் பட் லைக் இட் கேன் பி a daily frequency changes நடக்கலாம் or monthly changes நடக்கலாம் or any time it can changes will happen okay that's called slowly changing dimensions okay now I'll going to give some hints to you after that I'm going to come here then you can able to understand now I'm going to give some examples okay now just slideshow from current slide இங்க என்ன சொல்றான் அப்படின்னா SCD stands for slowly changing dimension dimension of the attribute values slowly changes over time என்ன சொல்றான் அப்படின்னா just assume that Shankar has opened one bookstore he having around 5 employees in hand ஓகேங்களா அவர் என்ன பண்றாருன்னா புக் ஸ்டோர் வச்சிட்டு ஹோல்சேல்ல என்ன பண்றாரு புக்ஸ் சேல்ஸ் பண்றாரு ஹோல்சேல்ல புக் சேல்ஸ் பண்றாரு the address is 501 Main St Austin Texas US 888858 is happening here this is the address now in the table there building information is captured பார்க்க முடியுதா சரக்கு key is 1001 store ID பாத்தீங்கன்னா 1001 store name is Marsha Designs the building number previously it was 501 Shankar it's 501 and street name is going to be Main Street city name is going to be Austin okay state name is going to be Texas country name equal to US zip code is going to be like not quad 8s 5 8s okay now these are the table informations என்ன பண்ணிருக்கா அப்படினா ஒரு புக் ஸ்டோர் நடத்திட்டு வராரு சங்கர் நடத்திட்டு வராரு அதுல 5 எம்ப்ளாய்ஸ் இருக்காங்க இப்போ என்ன ஆயிடுது அப்படினா இதுதான் அதோட இன்ஃபர்மேஷன் அந்த டேபிள்ல ஒரே ஒரு ரெக்கார்ட் தான் இருக்கும்
Now what happens later after 5 years bookstore வந்து பெரிய லெவல்ல போயிடுது ஓகேங்களா books பெரிய லெவல்ல போயிடுது அந்த பில்டிங் பார்த்தா சின்ன பில்டிங் இட்ஸ் ஸ்மால் பில்டிங் இட் கான்ட் ரன் லைக் 50 எம்ப்ளாயிஸ் ஒர்க் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா அதெல்லாம் என்ன பண்றாருன்னா இஸ் ட்ரைங் டு எக்ஸ்பேண்ட் his business. Shankar is trying to expand his business. At that time what happens he is moving to some other rental stores எங்க பார்க்கறாரு நியர்ல பாத்தீங்கன்னா பெரிய லேண்ட்ஸ்கேப்ல பெரிய ஸ்டோர்ஸ் இருக்கு. The building number is 560. Building number is 560. Same location. Somewhat it's far away. ஓகேங்களா அதே ஸ்டோர் நேம் தான். ஸ்டோர் நேம் மாற போறது இல்ல. சிட்டியும் சேம் சிட்டி தான். ஸ்டேட் நேம் சேம் தான். கண்ட்ரி நேம் கண்ட்ரி அதே ரீஜன்ல ஒரு 10 கிலோமீட்டர் தள்ளி பார்க்கறான்னு வெச்சுக்கலாமா. ஓகே. Now the building number is changed. அப்போ அந்த டேபிள்ல old building number இருக்கணுமா new building number இருக்கணுமா இது ஒரு क्वेश्चन. Whether you want to preserve the old history as well as current history அதை preserve பண்ணி வைக்கணுமா. Second two questions to you guys, you have to answer. ரெண்டுமே preserve பண்ணி வைக்கணும் சார். ரெண்டு preserve பண்ணி வைக்கணும் because see some people you are running the bookstore right because so many people bought the books from you. Okay, they don't know about your new building number right, they will try to put your old numbers. இதால வந்து என்ன பண்ணிக்கணும்னா உங்களோட old building number இருக்கணும் new building number இருக்கணும் ஓகேங்களா. இப்போ வந்து நீங்க என்ன திங்க் பண்ணணும் அப்படின்னா SCD னா என்ன அர்த்தம்னா எப்போ வேணா இது அப்படியே நடக்கலாம். சரி இந்த 5 இயர்ஸ் கழிச்சு தான் அப்படியே நடந்து கேட்டா சங்கர் 501 சொல்றது ஒரு 5 இயர்ஸ் பேக்ல ரன் பண்ணிட்டு வராரு. அப்புறம் 5 இயர்ஸ் கழிச்சு தான் என்ன பண்றாரு பில்டிங் மாத்துறாரு. அப்போ that's why it's called slowly. Understand? Next year building மாறல இப்ப மாறி இருக்கு 5 years கழிச்சு 5 மாறி இருக்கு. That's why it's called slowly changing dimensions. புரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா. that's why அதே மாதிரி டைமென்ஷன் என்னன்னா இந்த attribute வேல்யூ இது இப்ப என்ன சொல்லுவாங்க attributes. ஸ்டோர் ஐடி ஸ்டோர் நேம் பில்டிங் நம்பர் ஸ்ட்ரீட் நேம் சிட்டி நேம் இதெல்லாம் வந்து attribute வேல்யூ வந்து slowly changes over time. ஓகேங்களா எப்பவும் சொல்ல முடியாது 2 இயர்ஸ்லயே மாறலாம் 1 இயர்ல மாறலாம் டைம் slowly changes over time. That's called slowly changing dimensions. Now I going to say one by one. SCD type 0 னா என்ன type 1 னா என்ன type 2 னு பார்க்க போறோம். type 3 type 4 type 5 and type 6 we'll see it later. Not type 5 type 6 is going to see it later. Now you have to say if you want to ask slowly changing dimensions you have to say the attribute changes slowly over time. The dimension of the attribute slowly changes over time. That's called SCD. Now நீங்க கேட்கலாம் சார் சரகேட் கீன்றது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சரகேட் கீ வந்து என்ன பண்ணணும்னா உங்க ப்ராடக்ட்டோட ஒரு யூனிக் ஐடி அதுல டூப்ளிகேட்ஸ் இருக்காது நல் வேல்யூஸ் இருக்காது ஓகேங்களா. இட் வில் பி யூனிக் கீ. அந்த சரகேட் கீ யூஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உங்க ப்ராடக்ட்டை சர்ச் பண்ணுவாங்க. நீங்க கேட்கலாம் சார் பிரைமரி கீ வச்சு பண்ணலாம் கேட்டீங்கன்னா பிரைமரி கீ பாத்தீங்கன்னா 1 2 3 4 5 அப்படி ஆரம்பிக்கும் ஓகேங்களா. சரகேட் கீ பாத்தீங்கன்னா அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கான கோட் அங்க சரகேட் கீ. The product code will be a surrogate key இருக்கும். Don't confuse with primary key and surrogate key. Primary key is different, surrogate key is different. Primary key என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு ரெக்கார்டுக்கும் 1 2 3 4 5 னு சொல்லிட்டு ஒரு யூனிக் நம்பர்ஸ் இருக்கும். surrogate key பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட்டுக்கான ஐடி அது ஓகேங்களா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சாம்சங்ல வந்து ஒரு லேப்டாப் வாங்குறேன் அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க SMG01 போடுவாங்க பாத்தீங்களா. that is called surrogate key ஓகேங்களா. அப்ப பாத்தீங்கன்னா surrogate key இன்ஃபர்மேஷன் ஃபுல்லா இருக்கும். ஒரு மாசத்துக்கு எவ்வளவு சேல்ஸ் ஆச்சு சொல்லிட்டு அவங்க பாத்துருவாங்க based on surrogate key. They'll search the informations. Okay, surrogate key used to identify the records, identifies the record uniquely. Okay, now in Shankar mind few questions will be popping out. Do we want to store current data or historical data or both? Now Shankar will answer for this question. Do you want to store current data or historical data or both? Both, sir. Both. Okay. See, it should not both. Depends on the requirement. ஓகேங்களா. ஒரு டைமென்ஷன் டேபிளும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு SCD ஃபாலோ பண்ணும் ஓகேங்களா. அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா யுவர் ஆர்கிடெக்ட் will decide that part. Okay, நீங்க டிசைட் பண்ண முடியாது. யுவர் டெவலப்பர் ரைட். யுவர் architect guys will decide that which dimension table should fall on which SCD types. You can some dimension table store only current data. Some dimension will preserve all the history. Okay, all kind of functions happen. Now I'm going to talk about SCD type 0. Before going to SCD type 0, I want to show this to you guys. SCD type 0.
Okay, now you can able to see, right? We have this many types: type 0, type 1, type 2, type 3, type 4, type 5 is not there, type 6. Type 6 is a combination of 2 and 3. 2 and 3 combine பண்ணீங்கன்னா you will get type 6. Okay, these are the SC types you have to learn. It's very very important. Now we go and talk about SC type 0. SCD type 0 எப்ப போனோம் அப்படின்னா this going to a static data. நீங்க ஒரு வாட்டி இன்சர்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இதுல இந்த டேபிள்ல உங்களால அப்டேட் பண்ண முடியாது, இந்த எதுவுமே பண்ண முடியாது, இன்சர்ட் தவிர எதுவும் பண்ண முடியாது. யூ கான்ட் ஏபிள் டு அப்டேட் ரெக்கார்ட்ஸ், யூ கான்ட் ஏபிள் டு எனிதிங், டெலிட் பண்ண முடியாது, எதுவும் பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா? ஆல் கைண்ட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் will be static information. எப்ப நீங்க SC type 0 போனோம் அப்படின்னா when an employee join an organization, ஒரு எம்ப்ளாயி வந்து அவர் ஜாயின் பண்றாரு, அவர் ஜாயின் பண்றதுக்கான ஆட்ரிபியூட்ஸ் இருக்கும். கரெக்டா? ஜாயின்ட் டேட் இருக்கும், டெசிக்னேஷன் இருக்கும். ஓகேங்களா? என்ன டேட்ல ஜாயின் பண்ணாரு, ஜாயின் பண்ணும்போது அவரோட டெசிக்னேஷன் என்ன, இதெல்லாம் இருக்கும். ஓகேங்களா? இதெல்லாம் மாறவே போறது இல்லை. கரெக்டா? செந்தமிழ், when the employee joined the organization, the join date and join designation not going to change anytime. எந்த டைம்லயும் மாற போறது இல்லை. ஓகேங்களா? நான் சொல்றேன் ஜாயின் பண்ணும்போது சொல்றேன், afterwards is designation might be changed. ஆனா ஜாயின் பண்ணும்போது என்ன டெசிஷன் கொடுக்குறோமோ அது மாறுமா? மாறாது. ஓகே, லேட்டர் சி லேட்டர் இஸ் will get some appraisals, வாங்கி என்ன பண்ணாலும் அது விஷயம் மாறும். ஆனா வந்து அந்த டேட்ல ஜாயின் பண்ணும்போது மாறாது. அப்போ ஸ்டாட்டிக் டேட்டா மாறவே கூடாது. ஓகேங்களா? இது மாதிரி வந்து ஆட்ரிபியூட்ஸ்லாம் நீங்க என்ன பண்ணணும்னா you have to follow type 0 போறோம். நீங்க இதுல அப்டேட் பண்ண முடியுமா? Can we update the designation? No sir, no sir. Can we update gender? No sir. ஓகேங்களா? அதே மாதிரி வந்து இது வந்து இதான் டைப் 0. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாட்டிக் டேட்டாஸ் will be happen. ஓகே, எனி வேர் இக்னோர் எனி சேஞ்சஸ், நீங்க சேஞ்ச் பண்ண ட்ரை பண்ணாலும் அலோவ் பண்ணாது. that is called type 0. Now we'll come for type 1. Just go to slideshow. Yeah, now what happens, Shankar is owning his own business. He's an entrepreneur. Okay, now he's having one store. These are the informations of this shop. Now what happens, after 5 years he's trying to change his shop to some other nearby areas. Now previous building number was 501 and then the old number, sorry, the new number is going to 560. Now what he's trying to do using SC type 1 is trying to overwrite the information. Now this is the actual table. In this table, can you able to see the old history? இதான் உங்க டேபிள், கீழ பாருங்க, இதான் உங்க டேபிள். இதுல வந்து என்னோட ஓல்ட் ஹிஸ்டரி பார்க்க முடியுமா? No, I sir. want to see. இல்ல No. சார். Shankar, I'm asking you. You can't able to see the old number. Okay, now the building number is 560. அப்ப பாத்தீங்கன்னா SC type 1ல வந்து drawback இருக்கா இல்லையா? You can't able to preserve the history. You have to say you can't able to preserve the history. Now we're going to see the advantages of the SC type 1 and then we can able to how to use this SC type 1. Now first one is, in SC type 1 you have to keep in mind we are overwriting the values. Instead of 501 we are just overwriting the values, and then the advantage is it's very simple and then very easy to implement. We can able to easily implement. Second one, which are the use case you want to prefer SC type 1 is, if any of the dimension table where historical reporting is not needed. உங்களுக்கு ஹிஸ்டரியை ப்ரிசர்வ் பண்ண தேவைன்னு சொல்லிட்டாங்க, கிளைண்ட் சொல்லிட்டாங்க. நோ நீட் டு ப்ரிசர்வ் எனி ஹிஸ்டரி. ஓகே, ஜஸ்ட் புட் ஆஸ் இட் இஸ் சொல்றாங்க அப்படின்னா which SC type will prefer? Type 1 sir. Type 1 prefer. எப்போ நீங்க வந்து டைப் 1 போறோம் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டுடே the Shankar made something. Okay, shankar109 at the rate of gmail.com இருக்கு. ஓகேங்களா? அப்போ வந்து அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணணும், நீங்க மெயில் ஐடி வந்து சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. மெயில் ஐடி வந்து சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. ஓகேங்களா? அட் த டைம் சம் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்பெல்லிங் கரெக்ஷன்ஸ், மிஸ்டேக்ஸ், anything, then you can able to go for type 1. நீங்க என்ன பண்ண overwrite தான் பண்ண போறீங்க. you going to just overwrite the value. மெயில் ஐடி மாறுது, ஏதா மாறுது அப்படின்னா just overwrite it. That's why you go for type 1. Now we will talk about the drawbacks of SC type 1. SC drawback is just you're overwriting the value. I already said it's very simple and easy to implement. History is not
preserved. If someone asks you a building number, old building number, you can't able to see. You don't know the date when it got changed. எப்ப அந்த date வந்து 501 560 மார்ச் அந்த டேட் உங்களால வந்து பார்க்க முடியாது. புரியுதா? That's why history is not preserved. இது ஒரு drawback இல்லையா? சுனிதா பிரியா? It's a drawback or what? It's advantage or drawbacks? Sunita Priya, history is not preserved, right? It's a drawback or advantages? Anyone? Drawback, sir. Drawback. Drawback. It's a drawback. Drawback. Now we go for SC type 2. See, in the SC type 2 தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா most of the companies, like nearly like 80% of companies will use type 2. Few companies will go for hybrid type 6 லாம் போவாங்க, ஓகேங்களா? But 80% companies will go for the type 2. Now what we going to do is just in the SC type 2 you can able to preserve the history. You can able to see the preserve the history. இதுல நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு, நான் ஒன்னு சொல்ல போறேன், ஓகேங்களா? டைப்ஸ்னா ஒண்ணும் கிடையாது, your column attributes வந்து புது column attributes ஆட் பண்ணுவாங்க, ஆட் பண்ணி they will preserve the history. Now you can able to see Marsha Designs 5 years back 501, afterwards reaching 560. அப்புறம் என்ன, the shop வந்து ரொம்ப பெரிய லெவல்ல போயிட்டு இருக்கு, ஓகேங்களா? again they opening in moving to another building number 600. ஓகே, இது மாதிரி வந்து நீங்க என்ன பண்ணலாம் கேட்கலாம் வந்து, சார் இப்போ வந்து ஹிஸ்டரி ப்ரிசர்வ் இருக்கா இல்லையா? அதுல ஹிஸ்டரி ப்ரிசர்வ் இருக்கா இல்லையா? ஆயிருக்கு சார். ப்ரிசர்வ் ஆயிருக்கு, ஓகேங்களா? you can see 501 560 600. I think Sujita Priya is missing here. I'm noting the everything. 501 building number and then we have building 560 and then 600. History is preserved. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம நிறைய attributes வந்து அடிஷன் ஆட் பண்ண போறோம், நான் காட்ட போறேன், ஓகேங்களா? see, as of this pictorial view they mentioned version 1 2 3 mention பண்ணிருக்காங்க. Now you have to say which one is active record, which one is inactive record. Based on this attribute you have to say which one is active record. Version 3. active. version 3 is active record, the remain 2 are inactive. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும், கொரியில எழுதும்போது you have to take the max value version எடுக்கும்போது எதுக்கு max value வருதோ, ஓகேங்களா? you have to use some windowing technique யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஏதாவது காலம் எடுத்து நீங்க என்ன பண்ணணும், for example store id எடுத்து வச்சு என்ன பண்ணணும், you have to partition it and then you have to find the max value version, then you can able to see this is going to the active record for you. Like this you have to write some queries. Now இது மாதிரி நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு, நான் காட்ட போறேன். இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, இட்ஸ் another example. இதுல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, we have store id இருக்கு 1001 1001 இருக்கு, ஓகேங்களா? store id same, store name same. Now the building number is changed from 501 to 560. 501 to 560. இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, உங்களுக்கு கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும், நான் இதுல ஒரு எக்ஸல் ஷீட் எடுத்து உங்களுக்கு நான் என்ன பண்ண போறேன், டிரைவ் பண்ணி காட்ட போறேன். then it will be easy for you guys. Now just I will take some examples. Serial number, fuel price, region, okay, and then I will take like yeah, start date and end date, effective date, and then end date. Okay, I have around this many columns. Okay, now what happened, right? Just assume that Shankar, this is going to be a table for us. This is going to be a table for us. Okay, let's give all borders. Now keep in mind one record is coming here. Serial number 1, fuel price 600. Region is going to be Tambaram. Okay, now இந்த ரெக்கார்ட் நீங்க இன்சர்ட் பண்ணும்போது நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, இந்த ரெக்கார்டு வந்து எப்போ உள்ள வருதோ 1 600 தாமரம் வருதோ அந்த டேட் நீங்க போடணும். Now I going to keep the date as 11/04/2024.
Okay, and then you have to capture the hours, minutes, seconds as well. Hours, minutes, seconds capture பண்ணனும். நான் என்ன பண்றேன் 12:00:05 செகண்ட்ஸ்க்கு வந்திருக்கு எனக்கு. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெக்கார்டு உள்ள வரும்போது நீங்க என்ன பண்ணணும்? What you have to capture? You have to capture the effective date. ஆனா actual data எத்தனை columns இருக்கு? Actual data இல்ல. Actual data how many columns we have? Actual data how many columns we have? Anyone? Sir, more than one column. 3. எங்க 3 sir. actual data how many columns we have? Only have 3 columns. Serial number, fuel price and region. Satish, listen carefully. Just that's Okay. why I'm highlighting here. Serial number, fuel price and region. We have around 3 columns. அப்போ இது நீங்க என்ன பண்ணணும்? உங்க queryல என்ன பண்ணணும்னா இது மாதிரி ஒரு காலம் கொண்டு வந்து கரண்ட் டேட் யூஸ் பண்ணணும். கரண்ட் டேட் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா எப்போ இந்த ரெக்கார்டு உள்ள இன்செர்ட் ஆகுதோ அப்போ என்ன பண்ணணும்? ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த டேட் வந்து கேப்சர் ஆயிடும். ஓகேங்களா? தீஸ் காலம்ஸ் வில் நாட் கம் இன் தி டேட்டா. எஃபெக்டிவ் டேட்ன்றது டேட்டால இருக்காது. சங்கர் புரியுதா? இந்த காலமை நீங்க கிரியேட் பண்ணணும். இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எண்ட் டேட் வந்து என்ன பண்ணணும்னா you have to generate ஹை எண்ட் டேட் ஜெனரேட் பண்ணணும். ஹை எண்ட் டேட்னா புரியுதா? லைக் 01/01/999 இது பேர் தான் ஹை எண்ட் டேட்ஸ். இது மாதிரி ஒரு இயர் இருக்குமா? பாருங்க, நீங்களே பாருங்க. இது மாதிரி ஒரு இயர் இருக்குமா? இருக்காது. இருக்காது. இது மாதிரி ஒரு ஹை எண்ட் டேட் ஜெனரேட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? இது வந்து இந்த 2 காலம் வந்து நீங்க ஜெனரேட் பண்ணணும். ஆக்சுவல் டேட்டால எத்தனை காலம் இருக்கு? 3 columns. ஆக்சுவல் டேட்டா 3 sir. 3 columns. 3 columns we have. ஓகேங்களா? and then effective date பாத்தீங்கன்னா எப்போ அந்த ரெக்கார்ட் இன்சர்ட் ஆகுதோ அப்பதான் இந்த ரெக்கார்டை நீங்க உள்ள போடணும். ஓகேங்களா? சாரி, இந்த டேட் போடணும், கரண்ட் டேட் போடணும். ஆனா எண்ட் டேட் வந்து நீங்க என்ன பண்ணிக்கணும்னா 9 போடணும். நீங்க கேட்கலாம், எது சார் வந்து 9 போடுறோம் அப்படின்னா ஒரு புதுசா ஒரு ரெக்கார்டு வருது அப்படின்னா நீங்க வந்து ஒரு எண்ட் டேட் கொடுத்துக்கணும். ஓகேங்களா? அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த ரெக்கார்டு இதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு இந்த இயர் வரையும் இந்த ரெக்கார்டு வேலிட்னு அர்த்தம். புரியுதா? புரியுதா இல்லையா? அப்போ இந்த ரெக்கார்ட் புதுசா உள்ள வந்திருக்கு. 600 தாம்பரம் 1 வந்திருக்கு. ஓகேங்களா? அப்போ வந்து இந்த ரெக்கார்டு வந்து இன்னில வந்து உள்ள வந்திருக்கு. How many dates is valid? How many dates the record is valid? Till end date 999 end date sir. High end dates. It's a high end date. You have to say it's high end date up to this year will valid. அப்போ வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா இது மாதிரி வந்து நீங்க 2 காலம் கிரியேட் பண்ணணும். அப்புறம் வந்து இன்னொரு காலம் கிரியேட் பண்ணுவாங்க. சில கமெண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா இதுவும் கிரியேட் பண்ணுவாங்க. வெர்ஷன். ஓகேங்களா? இப்போ வந்து நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா டேபிள் வந்து திருப்பியும் ரீக்ரியேட் பண்றேன். Just going to give all borders. Just make it as version 1. ஓகே, வெர்ஷன் 1 வைப்பாங்க. சில கம்பெனில என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா? ஃபிளாக்னு வைப்பாங்க. நான் சொல்றேன், வெயிட் பண்ணுங்க. ஃபிளாக்னு ஒரு அடிஷனல் காலம் கிரியேட் பண்ணுவாங்க. வெயிட் பண்ணுங்க, வரேன். ஜஸ்ட் மேக் இட் ஆல் பார்டர்ஸ். தட்ஸ் இட். இப்போ வந்து எது ஆக்டிவ் ரெக்கார்டா இல்லையா? இது சங்கர் ஹஸ் டு சே திஸ் ஒன் இஸ் ஆக்டிவ் ரெக்கார்ட் ஆர் நாட்? Active sir. ஆக்டிவ். அப்ப என்ன பண்ணணும்? இந்த இடத்துல you have to give flag y. y னா s னு அர்த்தம். கொடுத்துட்டீங்களா? இப்போ வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா fuel price 600 இருக்கு. Now listen carefully guys. From this example you can able to understand. Now serial number வந்து பாத்தீங்கன்னா இத வந்து நம்ம ஒரு இது வச்சுக்கலாம். என்ன வச்சுக்கலாம்? ஒரு பிரைமரி கீ வச்சுக்கலாம். 1 price வந்து என்ன மாறிருக்கு பாருங்க. 800 மாறிடுச்சு. சேம் origin தாம்பரம் and then date எப்ப மாறுது அப்படின்னா 13/4/2024 6 AM க்கு மாறிடுது பிரைஸ். 06 sorry guys 606 12 and then 23 seconds மாறிடுச்சு. ஓகே, குட். ஓகே, இப்போ வந்து மாறி இருக்கு. இப்போ வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இப்போ வந்து டேட் வந்து புதுசா உள்ள வந்திருக்கு. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஓகே என்ன பண்ணணும்னு சொல்றேன், வெயிட் பண்ணுங்க. நான் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன். இது ரெக்கார்டு இல்ல. ஃபர்ஸ்ட் ரெக்கார்டு வந்து சீரியல் நம்பர் வந்து இது வந்து ஒரு பிரைவேட் காலம். ஓகேங்களா? 7 மாறி இருக்கு, தாமரம் மாறி இருக்கு. இப்போ இந்த எஃபெக்டிவ் டேட்ல நீங்க என்ன போடணும்னா இன்சர்ட் ரெக்கார்டை போடக்கூடாது. எந்த டைம் வந்துச்சோ அந்த ரெக்கார்டிங் போட்டுறக்கூடாது. அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்ணணும்? நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து சங்கர் 3 சொல்றேன், லிசன் பண்ணீங்க. 1 800 தாம்பரம் வந்திருக்கு.
அப்போ இந்த ரெக்கார்ட்ல வந்தா இந்த ரெக்கார்ட் வந்து அப்டேட் நடந்திருக்கு கரெக்டா from 600 to 800 வந்து மார்ச்சா இல்லையா சங்கர் ஆமா மாறி இருக்கு சார். மாறி இருக்கு. அப்ப என்ன பண்ணணும்னா எப்போ 600 800 மார்ச்சோ இந்த ஹை எண்ட் டேட்டை தூக்கிட்டு நீங்க என்ன பண்ணணும் எந்த டேட்ல மார்ச்சோ அந்த டேட்டை தரணும். நான் என்ன தர போறேன் இந்த இடத்துல 14/04/2024 எத்தனை மணிக்கு மாறி இருக்கு 6:06:12 minutes and then 34 secondsல மாறி இருக்கு. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா மாத்திட்டு இந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும்னா நீங்க flag என்ன மாத்தணும் y நோ சார். n நோ. நோன் மாத்தணும். ஓகேங்களா என்னன்னா இன்ஆக்டிவ் அர்த்தம். ஓகேங்களா மாத்திடணும். இப்போ வந்து என்ன பண்ணணும்னா இந்த ரெக்கார்டு எப்போ உள்ள வந்துச்சோ அந்த டேட் இருக்குல்ல என் டேட்ல என்ன மாத்தீங்களோ அதே டேட்டை எஃபெக்ட் டேட்ல போட்டுடணும். போட்டு இந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும் எனிஒன் என்ன ஹையர் பண்ணணும் டேட் சார். ஹையர் டேட். ஹை எண்ட் தரணும். சங்கர் ஹாஸ் டு ஆன்சர் 9999 ஓகேங்களா கொடுத்துட்டு again you have to make 00000. okay now the version Shankar has to say என்ன version தரணும் இதுல 2 and flag எஸ். yes sir. okay now இது பேர் தான் SCD type 2. இப்போ history preserve தான் இல்லையா history preserve ஆச்சா இல்லையா preserve ஆகுது. இப்போ பாத்தீங்கன்னா இது வந்து அதே சீரியல் நம்பர்ல அதே ரீஜன்ல வந்து வரதால நீங்க அப்படியே போட்டீங்க. இப்போ ஒரு நியூ ரெக்கார்ட் வருது வேற ரீஜனுக்கு it's going to be a 2 and then fuel price is going to be somewhat 150 rupees somewhat 150 rupees. I'm saying it's going to Chengalpet date is going to be like 15 வச்சுக்கலாமா 15 4 2000 இப்படி வச்சுக்கலாம் 14 வச்சுக்கலாம் 14/04/2024 and then timing is going to be 8:15 and then again 23 seconds. okay இப்போ இது ஒரு நியூ ரெக்கார்ட். இது இப்போ Shankar will say the end date for me. Shankar will say the end date for me. What's the end date for this record? high end date sir. 11 high end date. okay it's going to be January 1 month is going to January and then it's going to be 999 and then and then the hour is going to be it's like morning. okay good now everything is good. now Shankar say the version 1 sir. 1 good and then what's the flag actually yes that's it. this is called SCD type 2. ஒரு நியூ ரெக்கார்ட் வரும்போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க வந்து ஹைலைட் கொடுத்துடணும். ஆனா இந்த ரெக்கார்ட்லயே உங்களுக்கு அப்டேட் வருது அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் நீங்க யூ ஹாவ் டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஹை எண்ட் இடத்துல எப்போ அப்டேட் ஆச்சோ அந்த டேட்டை போட்டுட்டு அந்த புது ரெக்கார்டுக்கு கீழே போட்டுட்டு then you have to give the high end date. they have to change the flag version. மேக்ஸிமம் பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவுதான் வந்து அடிஷனல் ஆட்ரிபியூட்ஸ் வந்து நம்ம ஜெனரேட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா சில கமெண்ட் வெர்ஷன் யூஸ் பண்ணுவாங்க சில கமெண்ட் flag யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா ஆல் திஸ் 4 ஆட்ரிபியூட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ண அவசியம் கிடையாது. ஆனா எஃபெக்டிவ் எண்ட் டேட்டும் எஃபெக்டிவ் ஸ்டார்ட் டேட்டும் எண்ட் டேட்டும் அப்புறம் வந்து இதுல ஏதாவது ஒன்று யூஸ் பண்ணுவாங்க. வெர்ஷன் யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்ல flag யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே இது ஒரு கான்செப்ட். ஓகே நான் இதே கான்செப்ட் வேற ஷீட்ல ரெப்ளிகேட் பண்றேன். இப்படி சில கமெண்ட் ட்ரை பண்ணுவாங்க. ஓகே இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஹை எண்ட் டேட்ஸ் they'll give null value. மாத்திலாமா instead of high end dates they'll give null value. சங்கர் நான் என்ன சொல்ல வரேன் தெரியுதா உங்களுக்கு? சில கம்பெனில என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஹை எண்ட் யூஸ் பண்ணி பண்ணுவாங்க. சில கம்பெனில வந்து null யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் நல்லா இருக்கும். null இருந்தா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? அது வந்து ஆக்டிவ் ரெக்கார்ட்னு அர்த்தம். புரியுதா? null அங்க இருக்கு அப்படின்னா ஆக்டிவ் ரெக்கார்ட்னு அர்த்தம். இன் கேஸ் இதுல ஏதாவது ஒரு அப்டேட் வருது அப்படின்னா இதுல ஒரு அப்டேட் வருதுன்னு வச்சுங்களேன் ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்ணணும் அந்த டேட்டா போட்டுட்டு அந்த நியூ ரெக்கார்டுக்கு நல்லா போட்டுட்டு அதை ஆக்டிவா மாத்தணும். சங்கரம் கன்ஃபியூசிங் யூ? கன்ஃபியூஸ் பண்ணனா? நல்லுன்னா என்ன சொன்னீங்க சார் புரியல. நல்லன்னு புரியலையா உங்களுக்கு? நான் வந்து ஹை எண்ட் போதா நல்லன்னு ஒரு போடுவேன். ஓகேங்களா நல்லுன்னா அந்த ரெக்கார்டே இல்லைன்னு அர்த்தம். நத்திங். ஓகே இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்களேன். இப்போ இந்த சீரியல் நம்பர் 1ல வந்து ஒரு அப்டேட் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கலாமா? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எனக்கு
I'm getting 1200 வருது. ஓகேங்களா? Same region, தாம்பரம் region. Okay, now சொல்லுங்க பார்க்கலாம் என்ன மாத்தணும் வந்துட்டல. current date. I want to update the current date. ஓகேங்களா? எந்த டேட்ல மாறுச்சோ, ஓகேங்களா? not current date, எந்த டேட்ல வந்து அப்டேட் நடக்குதோ டேட் போடணும். Like 10 and then 23 seconds. Okay, now what we have to change? Same date effective start date ல போடணும். இல்ல இந்த இடத்துல வந்து என்ன பண்ணணும்? flag என்ன மாத்தணும்? No, that's it. அப்ப இங்க என்ன மாத்தணும்? சாரி end date தூக்கிட்டு வந்து இந்த இடத்துல போடணும். கரெக்ட்டா? இங்க என்ன போடணும்? IN value sir. IN date. அது இப்ப என்னப்பா சொன்னேன், இது வேற ஒரு யூஸ் கேஸ் பா. ஷீட் ஒன்னு முடிச்சிட்டு சொல்லிட்டு ஷீட் வரேன் நான் இடத்துல திருப்பி வந்து ஐடி சொன்னா என்ன அர்த்தம்? Some companies will follow null approach. Okay, what's the version now? Version 3 and then flag. Yes, that's it. புரியுதா? இதுதான் SCD type 2. இதுதான் இன்டர்வியூல கேட்பாங்க. ஓகேங்களா? இதுதான் நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஒரு டைமென்ஷன் டேபிள்ல காட்டுறேன் பாருங்க. இதுல வந்து ஒரு டைமென்ஷன் டேபிள்ல SCD type 2 மாத்தணும். புரியுதா? ப்ராடக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் நேம் மாறாது. வெயிட் பண்ணுங்க நான் சொல்றேன். எந்த டைமென்ஷன் டேபிள் மாத்தணும் அப்படின்னா சம் கஸ்டமர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க டைப் அண்ட் ஃபாலோ பண்ணலாம். ஓகே, ரீஜன் நேம் வந்து மாற போறது இல்லை, அதுக்கும் டைப் அண்ட் ஃபாலோ பண்ணலாம். சேல்ஸ் பர்சன் நேம் மாற போறது இல்லை. இது மாதிரி சேல்ஸ் டேட்டா வருது அப்படின்னு வச்சுக்கங்களேன். நாட் சேல்ஸ் பர்சன், சேல்ஸ் டேட்டா வருதுன்னா சேல்ஸ் மாறிட்டே இருக்கும். அப்போ நீங்க SCD type 2 ஃபாலோ பண்ணலாம். இது வந்து type 0 வச்சுக்கலாம். The remaining all thing we can keep like type 1 itself. உங்களுக்கு சேல்ஸ் ப்ராடக்ட் இது மாதிரி வருது அப்படின்னா யூ கேன் கோ ஃபார் டைப் 2. ஓகே, அது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் திங்க் பண்ணி நீங்க பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா? ஒரு டைமென்ஷன் டேபிள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே SCD type 2 இருக்காது. அந்த ரிக்வயர்மெண்ட் ஏற்ற மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணிக்கணும், சூஸ் பண்ணிக்கணும். ஓகே, தீஸ் ஆர் த 2 திங்ஸ்க்கு இதான் நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும். ஆனா வெர்ஷன் சில கம்பெனி யூஸ் பண்ணுவாங்க, சில கம்பெனி ஃபிளாக் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? they won't use both. ஏதாவது ஒன்று ட்ரை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. good, now you guys understood what is type 2. Now I can go to the next slide. Now you can see the versions, right? Flag யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஓகேங்களா? y னா active record, n னா inactive record. Now I will say type 3, type 4, type 5 later. Okay, these are something called hybrid things. Now as of now for snapshot type 2 is more than enough. We'll go for one more examples because I want to make the foundation very clear, basic concept very clear. Now in SCD type 0, Senthamal Sudhapriya has to say when we have to go for SCD type 0, when we have to go for SCD type. Static table, sir. See, don't give the answer single word. I need a proper explanation. Like when you go for SCD type 0. History store பண்றது. This conference will now be recorded. Okay. Now, these are the type 1 and type 2 example. Type 1, what we can say is for spelling mistakes, corrections, you can go for type 1, we can override the data. And then type 2, like you can able to preserve the entire history. And then these are the additional attributes we have to generate: start date, end date, and flag is called is current. And then you can see like in the record, right? We can say management is update to senior management. For that, what you have to do, you have to change the high end date to the updated date, and then you have to put the same date as start date, and then you have to give the high end date for the updated column, and then you have to change the flag from yes to no, and then you have to make it yes. Now we're going to see snapshots. Snapshot is nothing but you can maintain the entire history. When you start look back in time, you can able to see the previous data states, and then snapshots going to implement the type 2 slowly changing dimensions over mutable source tables. Mutable means the data will be keep on changing. Okay, unmutable means the data won't change. It's a mutable source tables. They are using SCD type 2. Now you can see the example. This is the actual record. ID is 1, status pending, update date is 2019-0101. Now from status pending to shipped is happened. Now what SCD type it belongs to?
எனக்கு பெண்டிங் வந்து ஷிப்ல மாறிடுச்சு, எனக்கு ஸ்டேட்டஸ் மாறிடுச்சு. இது வந்து என்ன டைப்பா இருக்கும் இது ஆக்சுவலா? Sir, type 1. Type 1. Type 1 we are already in the value from pending to ship மாறிடுச்சு. ஆனா பாத்தீங்கன்னா எனக்கு இது மாதிரி இருக்க கூடாது. If it happened like this, I will lose the entire information. Okay, I will lose the loss of information when the order was lost in pending state. இப்போ வந்து கேக்குறாங்க வந்து ஷிப் ஆயிடுச்சு, ஷிப் ஆனதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா I want to see all the things இப்போ பெண்டிங்ல இருந்தது, அது எங்க வந்து இது ஷிப்பிங் நடந்தது எல்லாம் பார்க்கணும். நான் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு ஹிஸ்டரி எதுவுமே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஷிப் மட்டும் இருந்தது அப்படின்னா customer will ask all this information. ஏன் எனக்கு 10 days டைம் ஆச்சுப்பா, எனக்கு ஏன் 10 days வந்து ப்ராடக்ட் வந்து கொடுத்துருக்கேன், எனக்கு வந்து ஸ்டேட்டஸ் ஹிஸ்டரி கொடுன்னு கேட்டேன்னா ஹிஸ்டரி தர மாதிரி இருக்கும். அப்போ வந்து இது மாதிரி கான்செப்ட் ஒர்க் ஆகாது. ஓகே, that's why the DBT can preferring the snapshot using SE type 2. Now they have implemented same thing in SE type 2 pending. These are the new record actually, and then what happens, right? After that status change of ship, what they given the high end date, it's going to be valid to, and then for active record they giving null. இப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னா இந்த ரெண்டு காலமே DBT கிரியேட் பண்றது. which two columns? These two columns creating by the DBT, data build tool. DBT stands for data build tool. Now I going to say one by one right now to you guys. For that I have one example. I going to create the snapshots. For that what I have to do, right? First, if the table is exist, I going to drop the table. Okay, raw product. Now the table is dropped. Shankar is Snowflake actually, it's one of the data warehouse. Okay, it's similar like Oracle, but we have a number of features we have. Don't get confused. I think you know what happened here. Just I'm dropping the table. Still it's running nearly 28 seconds. Let's see. See, because my warehouse went to idle state. Sendamal, my warehouse went to which state? Suspend state. That's why it's taking this much time. It has to resume it, and then it has to drop the table. Sendamal, my warehouse is in which state? My warehouse. Compute underscore WH பாத்தீங்கன்னா சஸ்பெண்ட் ஸ்டேட் இருக்கா, இப்போ ரிசூம்ல இருக்கு, வந்துட்டா போ. ஓகேங்களா, செஷன் வந்து எக்ஸ்பயர் வந்திருக்கு. ஓகேங்களா, now nothing to worry about it. Just refresh this page. வெயிட் பண்ணுங்க. Good. Okay, now because table is not there, just create table. Now you can look at here. These are table I'm creating: product ID, product category, product name, product description, price effective date, last modified date, create date, and primary key is going to be product key, product ID. Primary key is going to be product ID. I going to set one constraint in the table that is called primary key. Primary key என்ன இருக்குன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். அந்த டேபிள்ல என்ன ரெக்கார்ட்ஸ்ல இருக்கலாம்? Anyone? Unique records contains unique records. Unique record, there should not be any null values. There should not be any duplicates இருக்கக்கூடாது, null values இருக்கக்கூடாது. ஓகேங்களா, இது வந்து we are setting one constraint. Shankar, you have to understand, for creating table you have to set one constraint called primary key. You have to mention the same column name here. bracketல product ID போடலாம். நீங்க இப்போ கேட்கலாம் வந்து சார் ஒரு காலம் வச்சு தான் வந்து பிரைமரி கீ கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படிலாம் கிடையாது. மல்டிபிள் காலம்ஸ் வச்சு நீங்க என்ன பண்ணலாம், you can able to create the primary key. ஏன்னா சில டைம் ரெண்டு காலம் கம்பைன் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு ஒரு யூனிக் கீ கிடைக்கும். கரெக்டா? இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஷங்கர்னு இருக்கு. ஷங்கர் வந்து நான் ஒரு பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஷங்கர் இருப்பாங்க, ஷங்கர்னு இருப்பாங்க. அப்போ வந்து ஷங்கர்ன்றது என்ன ஆகுது, டூப்ளிகேட் ஆகுதா இல்லையா? அப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நீங்க இன்னொரு காலம் கூட கம்பைன் பண்ணும்போது ஷங்கர் 1-2, ஷங்கர் 1-3, ஷங்கர் 1-4, இந்த 1-2, 1-3, 1-4ன்றது வேற காலம். ஓகேங்களா, ஷங்கர் 1-2, ஷங்கர் 1-3, ஷங்கர் 1-4 கிரியேட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு யூனிக் கீ கிடைக்குதா இல்லையா? ஷங்கர் 1-2, ஷங்கர் 1-3, ஷங்கர் 1-4 உங்களுக்கு யூனிக் கீ கிடைக்குதா இல்லையா? கிடைக்குது. அப்போ வந்து அதுதான் மல்டிபிள் காம்பினேஷன்ஸ் வச்சு நீங்க என்ன பண்ணலாம், பிரைமரி கிரியேட் பண்ணலாம். ஓகே, now the table is created.
raw product table is created. You can able to see the tables here. எங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னா உங்களோட dbt test databaseல dbt schema பார்க்கலாம். Okay, dbt test database. You can able to go to dbt schema. Before that, you have to refresh it. It's actually Snowflake. Now you can able to see a raw product nirka. We can see the tables. The table name is raw product. Okay, fine. இப்போ வந்து கிரியேட் பண்ணியாச்சு. இப்போ ரெக்கார்ட் இன்சர்ட் பண்ணணும். ரெக்கார்ட் வந்து நாங்க மேனுவலா இன்சர்ட் பண்ண போறேன். ஓகேங்களா? What I am going to insert is product ID, product category. தெரியுதா? Product ID, product category, and product name, product description, price of date, last modified date, and create date. Value is going to be like 1. Product is going to 1. Product category is going to be 8. You can see 8. And product name is going to Apple iPad 36 GB. These are the 2 records I'm going to insert. ஓகேங்களா? ஜஸ்ட் வந்து இன்சர்ட் அடிங்க. நீங்க கேட்கலாம் சார் வந்து இந்த லாஸ்ட் மாடிஃபைட் டேட் கிரியேட் டேட்லாம் இருக்குல்ல எப்படி பண்ணி கேட்டீங்க அப்படின்னா நான் வந்து என்ன பண்ணேன் கரண்ட் டேட்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. கரண்ட் டேட்னா என்ன பண்ண தெரியுமா? இன்னைக்கு என்ன டேட்டோ அதை எடுத்துட்டு போயிட்டு இந்த attributeல எடுத்துட்டு போயிட்டு லோட் பண்ணிடும். Now I inserted how many records? Oh my god, just see the records. I think I insert only one record. Just insert one more insert statement. Now I have inserted 2 records. ஓகேங்களா? இப்போ வந்து நீங்க வந்து என்ன பண்ண query பண்ணி பார்க்கலாம். I will show the query. Just search like this. Just query like this. You can able to see what happened here, guys. 1 minute, guys. 1 minute. What's the table name actually? Raw product, right? Yeah, same table only. Why getting 3 records here? Okay, see some mistake has happened, right? Okay, we'll do one thing. I will recreate the things. Just I'll drop this table. Okay, table is dropped. I'm creating the table one more time because some mistake has happened while inserting. Now table is inserted, and then now I'm going to insert the 2 records. Yeah, now why is showing number of records inserted 1? Let's see how many records were inserted. Select star from raw product. Yeah, now you can able to see 2 records. These are records I inserted manually. Arif, product ID, category ID, product name, description, price, and then effective date, last modified. Both the same dates. Leave as it is. Okay. Credit. These are the additional columns I have created. Any doubts, guys? Till now, any doubts in dbt snapshots? எதுவுமே டவுட் இல்லை. ஓகேங்களா? இதுதான் நம்மளோட ரெக்கார்ட்ஸ் ஆக்சுவலா. இதுல பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா இதுதான் வந்து ப்ராடக்ட் கேட்டகரி ஐடி. இதை வச்சு தான் நான் அப்டேட் பண்ண போறேன். For each product I have a category ID. Okay, this is going to be the primary key for me. It's going to have the unique records. Now we'll focus on the dbt snapshots. நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா first வந்து நம்ம will go to dbt. Just try to restart my ID. I think it takes so much time, right? I want to restart my dbt data build tool. Yeah, now you can able to see our file explorer. First thing what we have to do is in the raw layer I want to create one file. I'm going to keep raw underscore products dot SQL. I hope it's already exist. Okay, raw product okay. Okay, product for mobiles. Okay, just create your file. Now file is created. You can use a Jinja template. I'm going to materialize a table. Now what I'm going to do is select
star from, I want to use source. I want to provide a source name and then table name. I want to provide object name. I want to provide source மாத்தணும் அப்படினா எங்க மாத்தணும் போயிட்டு anyone? source நான் change பண்ணனும்னா எங்க மாத்தணும் போயிட்டு anyone? நான் சொல்லி கொடுத்திருக்கேன். In DBT I said all these things to RA for everybody. Where you have to change, because I want to get the data from source. I use some Jinja template. Where I have to change? Anyone? இல்லப்பா நான் சோர்ஸ்ல போய் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நான் வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும்பா, என்ன பண்ணணும்? எனி ஐடியா? தெரியலையா? We have one YAML file called source.yaml file we have. In the YAML file, what do you have to do? We have to source we have called name called HR info. Database we have called, what is the database we have? DBT tester. 1 minute. Yeah. Source we have, database we have called DBT test. Schema what we have? DBT schema. DBT schema. And then we have multiple tables, country, customer, everything we have. அப்போ இங்க என்ன என்ட்ரி போடணும் நம்ம சொல்லுங்க. டேபிள்ஸ் கீழே என்ன என்ட்ரி நான் ப்ளேஸ் பண்ணணும்? I have to put one more entry, name colon, just now created one table called, what table name? So table create பண்ண raw underscore product. Or if make it mute, I'm getting some extra noise. raw underscore product. இது வந்து என்ன பண்ணணும்? சோர்ஸ்ல போய் நீங்க ஆட் பண்ணணும். ஓகேவா? நீங்க வந்து லோவர் கேஸ்லயும் கொடுக்கலாம், அப்பர் கேஸ்லயும் கொடுக்கலாம். இது கேஸ் சென்சிட்டிவ் கிடையாது. raw underscore product னு தரலாம், அப்பர் கேஸ்லயும் தரலாம், லோவர் கேஸ்லயும் தரலாம். எனிதிங் இஸ் குட். இப்போ வந்து என்ன பண்ணிட்டோம்? நம்ம வந்து சோர்ஸ்ல வந்து ஆட் பண்ணிட்டோம். ஓகேங்களா? இப்போ லீனேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு ஆட் ஆயிருக்கும். இன் லீனேஜ் you can see, right? உங்க லீனேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா நீங்க அழகா பார்க்க முடியும். ஓகே, லைக் you can see like raw underscore products பார்க்க முடியுதா? You can see here. It's coming from the raw products coming from, who is the parent for this? Raw Source, product, sir. who is the parent? Source. It's coming from the HR info and then raw product ல இருந்து வருது. ஓகேங்களா? அதல வந்து நீங்க என்ன பண்ணிக்கணும்? புரிஞ்சிக்கணும். இதோட லீனேஜ் யாரு? பேரண்ட் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இதான் உங்க பேரண்ட். குட். இப்போ வந்து எல்லாம் ஆட் பண்ணியாச்சு. ஓகே, now good. Now go to, wait guys, I think it's not ours. Yeah, this one is ours. இந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்க சோர்ஸ் நேம் தரணும். ஓகே, சோர்ஸ் நேம் தரணும். தரலாமா? What is source name? What is source name? Source ஓட HR info கொடுங்க. What is the object name? Object name என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம். What is the object name? Sir, raw product, sir. Raw product. Table name is going to object name. Raw underscore product. கொடுங்க. That's it. இப்போ வந்து என்ன பண்ணுங்க, ஒரு ப்ரிவியூ பாத்துருங்க. ஜஸ்ட் ப்ரிவியூ பாருங்க. ரெக்கார்ட்ஸ் வரணும். எத்தனை ரெக்கார்ட்ஸ் வரணும்? How many records should come? How many records should come? 2 records. One is product ID, product category, product name, and then product description. You can see all the records. It's coming from the Snowflake. Now you can see the lineage. The raw product mobile model file is coming from the source layer. Okay. Now everything is good. Now we're going to see the snapshots. Snapshots na enna appadina, we have to follow few of the macros we have to follow. Okay, similar like macros, like yeah, reusable functions mari da neenga vandu na enna panna poren parunga. First thing I want to do is just go to your macro folder, not macro folder, sorry, snapshot folder. In the snapshot folder, just create a file.
give some name for macros. எங்க பண்ணணும் தெரியுமா? In the snapshots directory, just go here and create a file, and then like make it as product snapshot snapshot, like I'm going to make it as scd type2.sql, because we're going to write some SQL here. Product snapshot sc type2.sql, just create a file. Now you can able to see under the snapshot directory, you can able to see one file here. இப்போ வந்து என்ன பண்ணனும்னா, whoever is good in macros, they can able to do all these things. Macros, what we will do, we'll use two butterfly braces. They will follow the Jinja template, and then you have to make it as snapshot, and then provide a snapshot name. Okay, now what I going to do, right? I'm going to take the same name, just copy the name. You can give any name. Now, can anyone say what is my snapshot name? What is my snapshot name? Product snapshot, sir. STD type 2. STD type 2. STD Type 2. And then after writing the snapshot, you have to write one more Jinja template. You have to mention it as end snapshot. End snapshot. This is the syntax actually. This is for starting a snapshot. This is for ending a snapshot. Okay. Now you have to configure few things. இப்போ வந்து சொல்ல போறேன். Hold a minute, guys. Yeah. I go on to say some configurations to you. நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, snapshot யூஸ் பண்ணிட்டு you have to snapshot name தரணும், and then you have to give the end snapshot தரணும். இப்போ வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, ஒரு snapshotக்கு configure பண்ணணும். ஓகேங்களா? I will say the configuration one by one, then only you can able to understand. First thing is you have to configure using Jinja. நீங்க வந்து இது மாதிரி பண்ற போறீங்க, just config கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இப்படியும் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? shortcut is there, underscore and type config. உங்களுக்கு வந்து Jinja template வந்துரும். ஓகேங்களா? இத வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, you can remove this materialized table. நம்ம டேபிள் தேவையில்லை. just we going to set one by one configurations. first நம்ம என்ன பண்ணனும்னா, target database என்ன? ஓகேங்களா? இப்போ ஒண்ணா சொல்ல போறேன், நீங்க கான்ஃபிகர் பண்ணிட்டு வர போறீங்க. target database என்ன? what's your target database? எனக்கு எந்த டேட்டாபேஸ்ல போய் snapshot create ஆகணும் சொல்ல முடியுமா? in which database my snapshot get created? which database my dbt tutorials tutorial பண்ணி create ஆகணும் எனக்கு. அப்ப என்ன பண்ணுங்க, இது நேம் வந்து காப்பி பண்ணீங்க. ஓகேங்களா? ஜஸ்ட் வந்து இங்க கர்சர் இங்க வைங்க. கர்சரை வச்சுட்டு ஜஸ்ட் வந்து பிளேஸ் நேம் ஏற்று கொடுங்க. கொடுத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நேம் வந்துடும். இந்த நேம் அப்படியே காப்பி பண்ணிக்க வேண்டியதான். கட் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் சாரி கைஸ், இந்த இடத்துல இப்போ டார்கெட் டேட்டாபேஸ் கான்ஃபிகர் பண்ணியாச்சு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண சொல்லிருக்காங்க உங்களை? நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண சொல்லிருக்காங்க? டார்கெட் ஸ்கீமா சார். ஸ்கீமா, எந்த ஸ்கீமால உன் ஸ்னாப்ஷாட் கிரியேட் ஆகணும், which ஸ்கீமா சொல்றாங்க. யூ கேன் கிவ் எனி நேம். ஓகேங்களா? நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த நேம் வேணா தரலாம். ஓகே, எந்த நேம் வேணா தரலாம். ஓகே, இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, எனக்கு வந்து வெயிட் பண்ணுங்க. இந்த as of now I commenting this thing. yeah, commentsனா ஐஃபன் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, otherwise I will remove this thing. நான் லேட்டரா போடுறேன். இது வேற யூஸ் கேஸ்ல பண்ண காட்ட போறேன் உங்களுக்கு, நாட் திஸ் யூஸ் கேஸ். இப்போதைக்கு டார்கெட் ஸ்கீமா வைங்க. டார்கெட் ஸ்கீமான என்ன அர்த்தம்னா, அதுவே ஒரு ஸ்கீமா கிரியேட் பண்ணணும். அண்டர் which நேம்? அண்டர் which நேம்? sir public அண்டர் which நேம்? snapshot ஸ்னாப்ஷாட்ஸ் என்ன நேம் தரீங்களோ அந்த நேம் கிரியேட் பண்ணணும். சதீஷ் முதல்ல திங்க் பண்ணுங்க. சதீஷ் இங்க திங்க் பண்ணுங்க. என்ன நேம் கொடுத்துருக்கோம் பாருங்க. டார்கெட் ஸ்கீமா ஸ்னாப்ஷாட் கொடுத்துருக்கோம். அப்போ இந்த நேம்ல தான் உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும், ஸ்கீமா கிரியேட் பண்ணணும். கிரியேட் பண்ணிடும். Now next one is unique key. unique key னா என்ன அர்த்தம்னா, நீங்க உங்க டேபிள்ல பிரைமரி காலம் இருந்ததுன்னா அந்த காலம் இங்க தரணும். ஓகேங்களா? ஜஸ்ட் காப்பி. உங்களுக்கு பிரைமரி கீ காலம் நமக்கு நம்ம டேபிள் எந்த காலம் இருக்கு சொல்ல முடியுமா? ப்ராடக்ட் ஐடி சார். ப்ராடக்ட் ஐடி தான் நம்மளோட பிரைமரி கீ. தெரியுதா?
Just take the product ID and then give it here. Okay, good. Now next attribute. இப்போ பாத்தீங்கன்னா we have different strategy இருக்கு. டைம் ஸ்டாம்பை பேஸ் பண்ணி பண்ணலாம். ஆனா நான் இது பண்ண போறது இல்ல. I going to show it tomorrow. Okay, I'm not going to configure this thing. நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா strategy வந்து ரெண்டு strategy இருக்கு காட்ட போறேன். Don't get confused guys. We have two different strategies. One is timestamp strategy. Yeah, 1 minute. Yeah, timestamp தான் இருக்கா. அதுதான் recommended actually. Another strategy is check strategy. Today going to show only check strategy. அப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த strategy வந்து எடுத்துட்டு போயிட்டு check strategy இப்போ சொல்ல போறேன் ஆக்சுவலா check நான் என்ன சொல்ல போறேன் check strategy என்னன்னா எந்த காலம்ல அப்டேட் ஆகுதோ நீங்க செக் பண்ணணும். எனக்கு பாத்தீங்கன்னா இவ்வளோ காலம்ஸ் இருக்கு. நான் எல்லா காலம்ல அப்டேட் பார்க்க தேவையில்ல போயிட்டு எனக்கு குறிப்பிட்ட காலம் தான் அப்டேட் ஆகும்னு சொல்லிட்டு என்னோட ஆர்கிட் சொல்லியிருப்பாங்க. ஒன்லி ப்ராடக்ட் நேம் கோயிங் டு சேஞ்ச், ப்ராடக்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் கோயிங் டு சேஞ்ச், பிரைஸ் கோயிங் டு சேஞ்ச் சொல்லியிருப்பாங்க. அந்த காலம் மட்டும் நான் வந்து செக் பண்ணிட்டே இருக்கணும். புரியுதா இல்லையா? தட்ஸ் கால் ஸ்ட்ராட்டஜி ஈக்குவல் டு செக். செக்னா காலம் நேம் கொடுத்துருவீங்க, அந்த காலம்ல அப்டேட் நடந்தா மட்டும் தான் செக் பண்ணும், மற்ற காலம்ல அப்டேட் நடந்தா செக் பண்ணா. தட்ஸ் கால் ஸ்ட்ராட்டஜி ஈக்குவல் டு செக். நவ் இப்போ பாத்தீங்கன்னா செக் கொடுத்தீங்க, ஸ்ட்ராட்டஜி செக் கொடுத்தீங்கன்னா என்ன தரணும்? டிஃபரெண்டா ஸ்ட்ராட்டஜி செக் கொடுத்தா என்ன தரணும்? அடுத்தது என்ன தரணும்? ஸ்ட்ராட்டஜி செக் காலம்ஸ் தரணுங்க. எந்த காலம்ல அப்டேட் நடக்குது தெரியுமா இல்லையா உங்களுக்கு? எனிஒன் நான் கேட்கறது புரியுதா உங்களுக்கு? ஸ்ட்ராட்டஜி செக்னா எந்த காலம்ல அப்டேட் நடக்குதோ அப்பதான் உங்களால எஸ்சி டைப் வந்து என்ன பண்ண முடியும், உங்களால வந்து அந்த ஹை ரேட்ல போட முடியும். அப்போ இதுல என்ன தரணும்? செந்தமிழ் able to understand these things? ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து செக்னு ஒன்று இருக்கு, டைம் ஸ்டாம்ப் ஒன்று இருக்கு. டைம் ஸ்டாம்ப் நீங்க பார்க்கல, நம்ம செக் தான் பார்க்குறோம். செக் கொடுத்து நம்ம என்ன தரணும்? செக் கொடுத்து என்னங்க தரணும்? செக் காலம்ஸ் தரணும். அப்போ எந்த காலம்ல அப்டேட் நடக்க போகுது, அந்த வேர்டு யார் வாயில வர மாட்டேங்குது, எந்த காலம்ல அப்டேட் நடக்க போகுது. Now you guys have to say in this out of this many columns which column we going to do that? price பண்ண போறோம். ஓகேங்களா? அப்போ என்ன பண்ணணும்? price கிளிக் பண்ணுங்க, இந்த price கிளிக் பண்ணுங்க. 1 minute guys. yeah இருக்கா? இந்த ஸ்லைடு இருக்கு, ஒரு நிமிஷம் வரேன். I think it's not displaying. Okay, I will take the price column. Price column la update நடக்க போகுது. அப்ப என்ன பண்ணணும்? So status give price, and then what is the another column we're going to update is நான் update ஓட இது காமிச்சறேன் உங்களுக்கு, அப்பதான் உங்களுக்கு புரியும். price update பண்ண போறேன். அடுத்து என்ன பண்ண போறேன்? எந்த காலம் update பண்ண, and then last modified. ரெண்டுத்தையும் மூணு அப்டேட் பண்ண போறேன். அப்ப என்ன பண்ணணும்? செக் காலம்ஸ்ல என்ன பண்ணணும்? and then எனக்கு வந்து இதான் அப்டேட் பண்ண போறேன். ஓகேங்களா? சங்கர் don't get confused, இதுதான் அப்டேட் query. நீங்க வந்து ஒரு காலம்ல ஏதோ ஒரு ஆட்ரிபியூட் அப்டேட் பண்ணலாம். அப்ப என்ன பண்ண போறேன்னா இந்த மூணு காலம் கீழே பாருங்க, பிரைஸ் எஃபெக்டிவ் டேட்டையும் பிரைஸையும் லாஸ்ட் மாடிஃபைட் அப்டேட் பண்ண போறேன். ஓகே, now just give like last modified. அவ்வளவுதாங்க. What are the two different strategy we have? What are the two different strategy? What are the two different strategy we have? One is check strategy, another one is check columns. What are the two different strategy we have? Guys, make it mute. I'm saying to you, what are the two different strategy we have? One is check strategy. The one more strategy I said to you few minutes back. What is strategy name? Anyone? I said two strategies. I said column to you, which is to be updated, sir. Unique. 1 minute, guys. This conference will now be recorded.
See, we have two different strategy we have. One is check strategy. If you are giving check strategy, you have to look at check columns, and then we have timestamp strategy we have. Timestamp strategy கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அங்க உங்க டேபிள்ல டெஃபினட்டா டைம்ஸ்டாம்ப் காலம் இருக்கணும். ஓகேங்களா? ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படி இருக்கும்போது தான் நீங்க ஸ்ட்ராட்டஜி டைம்ஸ்டாம்ப் நீங்க போகணும். ஆனா வந்து டிபிடி பொறுத்தவரையும் the recommended is timestamp தான். செக் கிடையாது. ஓகேங்களா? Because you see the documentation, the recommendation they are going for is timestamp strategy. They are not going for any check strategy, but anyhow I'm covering this because my tables I'm not going to update the timestamp update பண்ண போறது இல்ல. ஓகேங்களா? அதெல்லாம் நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா check strategy follow பண்றேன். If you are putting check strategy, you have to put all the check columns, whichever columns going to update. எந்த காலம்ல அப்டேட் நடக்கும் போதும் அதை வந்து கமான்னு கொடுத்துருங்க. That's it. Now next thing is just you have to configure as it is. update configure பண்ணுங்க. configure பண்ணிட்டு கமா கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா just close on the brackets. That's it. This is a configuration you have to do. Now இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க எந்த டேபிள்ல இந்த யூனிக் கீ இந்த செக் காலம்ஸ்லாம் அப்ளை பண்ண போறீங்க அதை வந்து நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க பண்ணணும். அப்ப என்ன பண்ணுங்க select star from I am getting the data from source layer. Okay, source கொடுத்துருங்க. இந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா source நேமும் object நேமும் கொடுத்துடணும். Okay, what is source name? Anyone? What is source name? HR source. info. Just provide the HR info. Okay, just go here and give the HR info, and then give the object name. Object name வந்து பாத்தீங்கன்னா table name தான் object சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? அப்போ வந்து raw product. Okay, first வந்து என்ன பண்ணுங்க அங்க போயிடுங்க. Okay, good. Now everything is good. Fine. இப்போ வந்து என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா இப்போ எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு. everything is done. You can see here, right? Select star from, and then we are taking source layer வந்து பாத்தீங்கன்னா source name எடுத்துக்கிறீங்க, அது ஒரு table name எடுத்துக்கிறீங்க. Okay, everything is done. இப்போ வந்து எப்படி நீங்க வந்து snapshots build பண்ணணும். Snapshots nothing but you are preserving the entire history using std type 2. Now just go to command line. See, இந்த command line எப்போ யூஸ் பண்ணணும்னா டெவலப்மெண்ட் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும். ப்ரொடக்ஷனுக்கு வந்து நீங்க இப்படி பண்ணக்கூடாது. ஓகேங்களா? ப்ரொடக்ஷன் வந்து எல்லாம் வந்து நீங்க ஒரு பைப்லைன் மாதிரி பில்ட் பண்ணி you have to run as per the schedule basis using cron tab schedule pattern. Now if you want to create a snapshot on the target database, you have to give the command called dbt snapshot. இப்படி கமாண்ட் கொடுக்கும்போது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா உங்க dbt project.yaml ஃபைல் குள்ள போயிட்டு செக் பண்ணும். போயிட்டு ஸ்னாப்ஷாட்ஸோட டைரக்டரி பார்க்கும். பாத்தீங்கன்னா ஸ்னாப்ஷாட்டோட பார்த்தா என்ன இருக்கு? ஸ்னாப்ஷாட் பார்த்தா என்ன இருக்கு? அப்ப என்ன பண்ணணும்னா ஸ்னாப்ஷாட்ஸ் இருக்கும். ஸ்னாப்ஷாட்ஸை போய் என்ன பண்ணணும்னா சர்ச் பண்ணும். போயிட்டு எங்க இருக்குன்னு பார்க்கும். அப்ப பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைரக்டரிக்குள்ள வரும். வரும்போது இந்த ஃபைல் இருக்கும். இந்த மாடல் ஃபைலை ரன் பண்ணும். ஓகேங்களா? ஜஸ்ட் dbt snapshot போட்டு என்டர் அடிங்க. அடிச்சிங்க அப்படின்னா it will try to run. I think I don't know what is happening here, guys. Let's see the informations. Okay, some issues there. ஓகேங்களா? இது மாதிரி ரன்னே ஆகலன்னா இஷ்யூ இருக்குன்னு அர்த்தம். நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து இந்த மாடல் ஃபைலை வந்து நான் என்ன பண்ணல. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மாடல் ஃபைல் வச்சிருந்தேன் பாத்தீங்களா? ஞாபகம் இருக்கா? ரா லேயர்ல மாடல் ஃபைல் இருந்தது. ஓகேங்களா? இதை வந்து நான் கொண்டே வரல. அப்ப என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா இது ரா லேயர்ல இருக்கு. ரா லேயர்ல இருக்க மாடல் ஃபைலை நான் வந்து டேபிளா கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன கமாண்ட் யூஸ் பண்ணணும்? ரா லேயர்ல இருக்க மாடல் ஃபைலை டேபிளா கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன கமாண்ட் யூஸ் பண்ணணும்? நான் அடி எடுத்திருக்கேன். இதெல்லாம் ரா லேயர்ல இருக்கிற மாடல் ஃபைலை எனக்கு வந்து ஸ்னோஃப்ளேக்ல டேபிளா நான் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா வாட் கமாண்ட் ஐ ஹேவ் டு கிவ் யூ? இல்லங்க, என்ன கமாண்டுங்க யூஸ் பண்ணணும் நம்ம? ஞாபகம் இருக்கா? இது வந்து 15 கிளாஸ் நான் போயிருக்கேன். நான் ஆக்சுவலா போயிருக்கேன். இஸ் a basic command actually. Without this you can't do anything. It's a model file actually. Sendamal, can you say how to run the model file? I want to run only this model file. dbt run, that's it. Run -, select and give the model name. That's it. Make it mute.
Now you can able to see இங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த மாடல் ஃபைல் வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா போயிட்டு ஸ்னோஃப்ளேக்ல போய் டிப்ளாய் ஆயிட்டு இருக்கும் ஓகேங்களா ரா ப்ராடக்ட் மொபைல் நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு now you can able to see இங்க ஸ்னோஃப்ளேக் போயிடுங்க ஸ்னோஃப்ளேக்ல போயிட்டு ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுங்க ரெஃப்ரெஷ் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களோட இதுல பார்க்கலாம் போயிட்டு டேபிள்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா you can able to see அதுக்கு பாருங்க ரா ப்ராடக்ட் ரா என்ன போட்டிருக்கேன் ரா அண்டர்ஸ்கோர் one minute guys வந்திருக்கு சார் yeah raw underscore where it is product right வந்திருக்கு கீழ பாருங்க raw underscore product னு வந்திருக்கு fine now just to do one thing நான் போயிட்டு செக் பண்ணிட்டு வரேன் ஓகேங்களா இப்போ போயிட்டு பாத்தீங்கன்னா என்னோட ஸ்னாப்ஷாட்ல I will check one by one first snapshots we have okay product ID we have and start to check okay we're giving all the columns என்ன பண்ணுங்க lower caseல கொடுங்க okay good and then just வந்து a dbt snapshot I think some issue is there because still not running okay success வரும் ஆனா உங்களுக்கு ரன் ஆயிருக்காது ஓகேங்களா nothing to do it's saying like that nothing to try checking the model configuration the model specification arguments என்ன சொல்றா அப்படின்னா நான் எதுவும் ரன் பண்ணல ஓகேங்களா ஒண்ணு நான் உள்ளே போல try check the model configurations and model specification arguments just go in detail nothing is happening here guys 1 minute yeah okay Sir, yeah 1 minute I made a mistake here I will leave the space yeah Sundamar sir, 2 days இல்ல சார் 1 days பண்ணுங்க சார் 15 முன்னாடி அதே மாதிரி one minute This conference will now be recorded. yeah like guys I make a blunder mistake here I have to make only a single curly braces as per the Jinja template okay if you are using double curly braces like come like a macros remove this one brackets and then remove this curly braces as well and then come here the end macro also remove the one curly brace if you are using double curly braces going to macros okay now you can able to see the lineage இப்போ lineage கரெக்ட்டா வருது பாருங்க என்ன வந்து அப்படினா SNP stands for snapshot it's a parent is who is a parent for snapshot source source is the parent actually okay now good everything is done ஓகேங்களா உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா lineage உங்களால பார்க்க முடியுது இதோட parent யாருன்னு பார்க்க முடியுது sourceல வந்து நான் எடுத்து வரேன் ஏன்னா sourceல வந்து நான் எடுத்து snapshot build பண்றேன் ஓகேங்களா now just hit the command dbt snapshot I think this time it work yeah it's working now the snapshot is getting created you can able to see product snapshot SC type 2 it's running taking nearly 14 seconds though I have less data taking less seconds yeah now I got the pass now what you have to do just minimize this thing and see the target schema what's the schema what is the schema snapshots just go to your snowflake first thing what you have to do is just refresh it just minimize this thing you can see under the video tutorial you can have one schema call snapshot expand the schema in the schema you can able to see the tables okay now what you have to do you getting the one tables now what I going to do right I going to query this table just remove this thing select star from remove பண்ணிடுங்க cursor இங்க வச்சிட்டு இந்த இடத்துல போய் என்ன பண்ணுங்க place numerator கொடுங்க கொடுத்தீங்க அப்படினா இத query பண்ணி பார்க்க போறேன் இப்போ ஓகேங்களா select star from I'm going to query this table product snapshot type 2 now you can able to see the data just product ID category ID product name product description price effective date last modified date create date dbt scd id will generate
ஒன் யூனிக் ஐடி. ஒரு ரெக்கார்டுக்கும் அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு யூனிக் ஐடி ஒரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேஷ் வேல்யூ மாதிரி கிரியேட் கொடுத்துரும். அப்புறம் இந்த காலம் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணல. Your DBT is creating, your snapshot is creating this column called DBT SCID. ஓகேங்களா, ஒரு ரோக்கும் ஒரு ஐடி இருக்கும். It's a kind of hash value. Now, Shankar, now you can see these are the two additional columns it's getting created. எப்போ வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு, அதோட டேட், இயர், மந்த், டேட், ஹவர்ஸ், மினிட்ஸ், செகண்ட்ஸ், மில்லி செகண்ட்ஸ். 1000 மில்லி செகண்ட்ஸ் ஈக்குவல் டு 1 செகண்ட். ஓகேங்களா, கிரியேட் ஆயிருக்கு. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கு பாருங்க, என்ன இருக்கு. ஓகே, இப்போ வந்து இது கிரியேட் ஆயிருக்கு. வி ஹாவ் த ஸ்டார்ட் டேட், எண்ட் டேட், எப்போ வந்து வேலிடா இருக்கு, எப்போ வந்து வேலிட்னு அதுவும் கொடுத்துருக்கான். வேலிட் 2 என்னப்பா இருக்கு, வேலிட் 2ல வேலிட் 2ல என்ன இருக்கு, நல் இருக்கு. அப்போ என்ன பண்ணணும்னா நீ இதை கன்சிடர் பண்ணணும். ஓகேங்களா, ஃப்ரம் டேட்டை கன்சிடர் பண்ணணும், டூ டேட் கன்சிடர் பண்ணணும், லாஸ்ட் 2 காலம்ஸ் கன்சிடர் பண்ணணும். ஓகேங்களா, இன்கேஸ் நான் இப்போ வந்து அப்டேட் பண்ணி காட்ட போறேன். உனக்கு பார்த்தீங்கன்னா நல்லுக்கு பதிலாக உனக்கு என்ன ஆட்டோமேட்டிக்கா எப்போ அப்டேட் ஆச்சோ அந்த டேட் இங்கே விழுந்துடும். அதுக்கப்புறம் ஒரு நியூ ஒரு என்ட்ரி ஒன்று விழும். ஓகேங்களா, யூ கேன் ப்ரிசர்வ் த ஹிஸ்ட்ரி. இப்போ வந்து 2 ரெக்கார்டு இன்செர்ட் ஆயிருக்கு. அதால தான் உனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரம் இருக்கு, எல்லாமே நல் இருக்கு, நல் இருக்கு. Now you have to say how many active records are there. How many active records are there? Shankar has to say எத்தனை ஆக்டிவ் ரெக்கார்ட் இருக்கு. 2 sir. 2. நல்வேலி பார்த்து சொல்லணும், நல்வேலி பார்த்து சொல்லணும். எத்தனை ஆக்டிவ் ரெக்கார்ட் இருக்குன்னா 2 ஆக்டிவ் ரெக்கார்ட் இருக்கு. இப்போ என்ன பண்ண போறேன்னு பாருங்க. நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, லிசன் கேர்ஃபுல்லி கைஸ். என் பிரைஸ் என்ன இருக்கு, இப்போ பிரைஸ் என்னங்க இருக்கு, ப்ராடக்ட் ஐடி 1ல பிரைஸ் என்ன இருக்கு, 800 சார். நான் சொல்றது புரியலையா? ப்ராடக்ட் ஐடி 1ல பிரைஸ் 800 இருக்கு. இப்போ என்ன பண்ண போறேன்னா ஒரு அப்டேட் யூஸ் பண்ண போறேன். அப்டேட் ரா ப்ராடக்ட்ன்றது டேபிள், கரெக்டா? அதான் இங்க இருக்கு, காட்டுறேன் பாருங்க. டேபிள் நேம் என்னப்பா இருக்குங்க, இங்க பார்த்தேன் டேபிள் நேம் ரா என்ன இருக்கு, ரா ப்ராடக்ட் இருந்ததா, ரா ப்ராடக்ட் 1 மினிட், ரா ப்ராடக்ட் கரெக்டுப்பா, ரா ப்ராடக்ட் தான் இருக்கு. ஓகேங்களா, ரா ப்ராடக்ட்ல போய் நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ஆடி 800 இந்த பிரைஸ் என்ன பண்றேன் சங்கர், 700 என்ன பண்றான், அப்டேட் பண்றேன். ஜஸ்ட் சே அப்டேட், டோன்ட் சே சேஞ்ச், இட்ஸ் அப்டேட்டிங். அண்ட் தென் பிரைஸ் எஃபெக்டிவ் டேட் பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு டேட் தான் இருக்கு, இது மாறணும், இதே டேட் வரப்போகுது. ஓகேங்களா, ஏன்னா நீங்க நாளைக்கு ரன் பண்ணீங்கன்னா 5 வரும். நான் இன்னைக்கே பண்றதால எனக்கு என்ன ஆகுது, எனக்கு 4 தான் வந்திருக்கு. ஓகேங்களா, அது திருப்பி 4 தான் வரப்போதாங்க. ஏன்னா நாளைக்கு நீ பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த இடத்துல 2024-05 ஆயிடும். ஓகேங்களா, ஆனா இன்னைக்கு பண்றதால அதே டேட் தான் வரப்போகுது, மாடிஃபைட் டேட்டோ அதே டேட் தான் வரப்போகுது. இஃப் ரன் டுமாரோ இட் வில் சேஞ்ச் லைக் 5 because I given the function called current date. current date னா இன்னைக்கான டேட், இன்னைக்கான இயர், மந்த் எடுத்து போட்டுன்னு அர்த்தம். வேர் ஃபில்டர் பண்றேன் சங்கர், ஐ எம் யூசிங் ஃபில்டர் வேர் ப்ராடக்ட் ஐடி equal to 1. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ப்ராடக்ட் ஐடி 1 எங்க இருக்கோ அந்த இடத்துல என்ன பண்ணு, அப்டேட் பண்ணு. 700 பதிலா 700 அப்டேட் பண்ணு அர்த்தம். இப்போ என்ன பண்ண போறோம் பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் கோயிங் டு அப்டேட். அப்டேட் ஆயிடுச்சா, நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் அப்டேட்டட் 1. இப்போ வந்து நான் காட்ட போறேன் பாருங்களேன். அந்த டீல் பார்த்துலாமா, செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்துலாமா, அப்பதான் உங்களுக்கு ஐடியா வரும். செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் ரா ப்ராடக்ட் அப்படின்னு கொடுங்க. கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க அப்டேட் என்ன பண்ணீங்க, என்ன அப்டேட் பண்ணீங்க, ஃபர்ஸ்ட் 800 இருந்தது, இப்போ என்னாச்சு, இப்போ 700 அப்டேட் ஆயிடுச்சு. இது வந்து உங்களோட சோர்ஸ் டேபிள், இதுல பார்க்க கூடாது, ஆக்சுவலா காட்டுறேன், வெயிட் பண்ணுங்க. 700 ஆயிடுச்சா, 700 ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து என்ன பண்ணணும், டிபிடி திருப்பி ரன் பண்ணணும். இதான் என்னோட ஐடன் ஸ்னாப்ஷாட் எழுதியிருக்கேன். இந்த ஸ்னாப்ஷாட் திருப்பி என்ன பண்ணணும், டிபிடி வாட்ஸ் தி கமாண்ட், டிபிடி snapshot run select. Run select. Who said run select? It's a DBT snapshot. I'm not running the model right now. I'm running the snapshots. It's a DBT snapshot. Now it's going to be product snapshot SC type னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு கிரியேட் ஆயிருக்கு. ஓகேங்களா, திருப்பி போயிட்டு ஸ்னோஃபைல்ல போயிட்டு இதுதான் உங்களோட ஸ்னாப்ஷாட் கிரியேட் ஆயிருக்குல்ல, அது திருப்பி கிரியேட் பண்ணிட்டு இந்த டேபிள் இருக்கு பாருங்க,
ப்ராடக்ட் ஸ்னாப்ஷாட் எஸ் டைப் 2 இதை query பண்ணீங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்க பார்க்க முடியும். Or if we're answering think twice or thrice, now you can see the updates. நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா ப்ராடக்ட் ஐடி 1ல ஒரு அப்டேட் நடந்திருக்கு. என்ன பண்ணிருக்கேன்னா ஃபர்ஸ்ட் 800 இருந்தது, now I change to 700 மாத்திட்டேன். இப்ப பாத்தீங்கன்னா அப்படியே ஸ்க்ரால் பண்ணிட்டு லாஸ்ட்ல வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆயிடுச்சு, என்ன சார் ஆச்சு, ஃப்ரம் இங்க வந்து நல்ல இருந்ததா, இங்க ஃபர்ஸ்ட் இங்க இடம் இருந்தது நல்ல இருந்தது ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆயிடுச்சுன்னா எப்ப அப்டேட் ஆச்சோ அந்த டேட் இங்க ஃபில் ஆயிட்டு உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆயிடுச்சுன்னா நியூ ரெக்கார்டு பாத்தீங்களா 700 இருக்குல்ல, அந்த 700 வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த இதுக்கு என்ன வந்திருக்கு, நல்ல வந்திருக்கு. now which one is active record? இந்த ரெண்டு ரெக்கார்ட்ல எது ஆக்டிவ் ரெக்கார்டு? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு நல்ல பாத்தீங்களா 700 இருக்கு பாருங்க, பாத்தீங்களா அந்த ரெக்கார்டு தான் நல்ல ரெக்கார்டு. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணலாம், கொரியில எழுதலாம். என்ன எழுதலாமா இல்லையா? வேர் எழுதலாம், வேர் டேட்டா valid to, oh my god, everything is copied, right? Okay, leave it. Valid to is null கொடுங்க. கொடுத்தா என்ன வரும் சங்கர்? you'll get all the null வருமா? all the valid records will get. if putting is null, dbt valid to ஒரு காலம் இருக்கு, இதுல is கொடுத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து null records இருக்கோ எல்லாம் வந்துரும். அப்போ இதெல்லாம் valid records. you can see 700 150 பார்க்க முடியுதா? புரியுது சார், முடியுது. குட். now இது மாதிரி தான் நீங்க பண்ணணும். ஓகேங்களா? இதுதான் வந்து SC டைப் எப்படி பில்ட் ஆகுது பாருங்க, சூப்பரா பில்ட் ஆகுது பாருங்க. இதுலயே நீங்க SC டைப் அச்சீவ் பண்ணிடலாம் DBT-லே. இப்போ பாருங்களேன், நான் காட்டுறேன் பாருங்க. இதுதான் வந்து உங்களோட ஆக்சுவல் SC டைப் டேபிள். ஸோ அது டைமென்ஷன் டேபிள் தெரியுதா? இதுல பாத்தீங்கன்னா இது வந்து என்ன ரெக்கார்டு, இது inactive ரெக்கார்டா ஆக்டிவ் ரெக்கார்டா? வாட் ஐ எம் பாயிண்டிங் ஹியர், inactive or active? inactive record. ஓகேங்களா? இதை யூஸ் பண்ண கூடாது. இது வந்து just present the history. now next last one I going to do. ஓகேங்களா? என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இப்போ அப்டேட் பண்ணிட்டேன். அப்டேட் வந்து ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ நியூ ரெக்கார்டை வந்து என் சோர்ஸ் டேபிள் இன்சர்ட் பண்ண போறேன். ஒரு ரெக்கார்டை, புது ரெக்கார்டை சோர்ஸ் டேபிள் இன்சர்ட் பண்ண போறேன். இங்க ரெக்கார்ட் நம்பர் என்ன இருக்கு, 1 2 தான் இருக்கு. இப்போ என்ன பண்ற, புதுசா ரெக்கார்டு பாருங்க, என்ன பண்ணிருக்கேன் 3ன்னு சொல்லிட்டு ப்ராடக்ட் ஐடியில இன்சர்ட் பண்றேன். 3ன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றேன், இன்சர்ட் பண்றேன். இது ஒரு நியூ ரெக்கார்டு இது. ஓகேங்களா? அதே மாதிரி ஒரு புது ரெக்கார்டை சோர்ஸ் டேபிள்ல, ரா ப்ராடக்ட் சோர்ஸ் டேபிள்ல இன்சர்ட் பண்றேன். தட்ஸ் இட் guys. now one record is inserted. now what I going to do, right? I going to query my source table. target table query பண்ணல சங்கர், source table தான் query பண்றேன். raw product is going to source table for me. நம்ம இன்சர்ட் பண்ண ரெக்கார்ட் இருக்கா பாருங்க, நம்ம இன்சர்ட் பண்ண நியூ ரெக்கார்ட் இருக்கா? இருக்கு சார். இந்த ரெக்கார்ட் சொல்ல முடியுமா? வாட் இஸ் தி ப்ராடக்ட் ஐடி ஃபார் தி ரெக்கார்ட்? வாட் இஸ் தி ப்ராடக்ட் ஐடி ஃபார் தட் ரெக்கார்ட்? 3 சார். 3. இதுதான் நான் இன்சர்ட் பண்ண நியூ ரெக்கார்ட். தெரியுதா? இதுல பாத்தீங்கன்னா இதான் ஆக்சுவல் டேட்டா. இப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும், வெயிட் இதுல what we have to do, we have the snapshot இருக்கு. command என்ன யூஸ் பண்ணனும்? anyone? I want DBT to run snapshot sir. DBT snapshot run பண்ணுங்க. it's going to run. இதான் உங்க டேபிள் நேம். தெரியுதா? என்ன ஃபைல் நேம் கிரியேட் பண்ணீங்களோ, மாடல் கிரியேட் பண்ணீங்களோ அதுதான் உங்க டேபிள் நேம் வந்திருக்கும். ப்ராடக்ட் ஸ்னாப்ஷாட் SC type 2. will take some time. okay? ஏன்னா நிறைய போயிட்டு உள்ள கொரி எழுதி அப்டேட் பண்ணி கொண்டு வரணும். ஓகேங்களா? இதுதான் உங்க டேபிள் நேம். ஜஸ்ட் நீங்க என்ன பண்ணுங்க, சோர்ஸ் ஃபைல்ல போயிட்டு நம்ம ஆடி பாட்டம்ல வச்சிருக்கோம் எல்லாமே. ஜஸ்ட் கம் டவுன், ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுங்க, கொரி பண்ணுங்க. இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஒரு நியூவா ரெக்கார்ட் சோர்ஸ் டேபிள்ல இன்சர்ட் பண்ணிட்டோம். டார்கெட் டேபிள் வந்திருக்கா பாருங்க, சொல்லுங்க. ரெக்கார்ட் நம்பர் 3 வந்திருக்கா? ப்ராடக்ட் ஐடி 3 வந்திருக்கா இல்லையா? வந்திருக்கு. now you can see DBT value என்ன இருக்கு? null வந்திருக்கு. அப்ப இது ஆக்டிவ் ரெக்கார்ட், இன்ஆக்டிவ் ரெக்கார்டா?
ஆக்டிவ் ஆக்டிவ் ஓகே அப்போ வந்து நியூ ரெக்கார்டா அந்த இன்சர்ட் பண்ணது நியூ ரெக்கார்டா இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு இன்சர்ட் பண்ண நடக்கும் ஓகேங்களா. இதுவே வந்து ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் ரெக்கார்டு உங்களோட எஸ்சி டேபிள்ல டைமென்ஷன் டேபிள்ல ஏதாவது அப்டேட் நடந்தது அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு புது என்ட்ரி வந்துடும். நல்லுக்கு பதிலாக அந்த அப்டேட் வந்துடும். அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த டேட் உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் வேலிட் ஃப்ரம் டேட்ல வந்துடும். வந்துட்டு அந்த ரெக்கார்ட் நல்லா வந்துடும். நல்ல வச்சும் போடலாம், ஹை ஹண்ட்ரட் வச்சும் போடலாம், எது வேணா வச்சு போடலாம். ஓகே திஸ் ஹவ் யூ கேன் டூ. நான் இப்போ என்ன பண்ணணும்னா எனக்கு வந்து ஆக்டிவ் ரெக்கார்ட் பட்டன் தேவை. எனக்கு I need only active records. Just filter it like this. Now these are the active records. Now you can see everything's null, right? This is how you can able to get the active records. But see guys, I want to say a few more things. Not right now. There are two different strategies we have. One is check strategy. Another one is timestamp strategy. And then we're going to see how to do the hard deletes. ஓகே அண்ட் தென் வி ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் ஓகேங்களா. இப்போ வந்து உங்களோட மைண்ட் செட்ல என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, சார் எனக்கு வந்து ஒரு ஸ்கீமா வந்து அதுவே ஆட்டோமேட்டிக் கிரியேட் ஆகுது, எனக்கு வந்து ஒரு புது டேட்டாபேஸ் கிரியேட் பண்ணணும், அதே டேட்டாபேஸ் போடாதீங்க, ஐ வாண்ட் டு கிரியேட் இன் செப்பரேட் டேட்டாபேஸ் அப்படின்னா நீங்க கொடுக்குற டேட்டாபேஸ்ல கிரியேட் ஆகும். சிக்னல் புரியுதா? நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களோட கான்ஃபிக் ஃபோல்டர்ல போயிட்டு நீங்க என்ன டேட்டாபேஸ் நேம் தரீங்களோ அது ஒரு புது டேட்டாபேஸ்ல கிரியேட் பண்ணி இதை ரன் பண்ணணும். புரியுதா? பண்ண போறோம் பாருங்க. டார்கெட் டேட்டாபேஸ் என்ன பண்ணிருக்கேன் நான், வாட் given டார்கெட் டேட்டாபேஸ் அனலிட்டிக்ஸ் கொடுத்திருக்கேன். இந்த அனலிட்டிக்ஸ் டேட்டாபேஸ்ல அதுக்குள்ள ஒரு ஸ்கீமா வந்து கிரியேட் ஆயிட்டு உங்களுக்கு வந்து ரன் ஆகும். நீங்க பார்க்கலாம். சிம்பிள் dbt snapshots நிறைய இருக்குங்க. இதுல snapshot நிறைய விஷயம் இருக்கு. tomorrow going to see, I think yeah it's not referring something ஓகேங்களா. அது கிரியேட் பண்ணி போடணும்னு நினைக்கிறேன். no command snapshots. one minute guys, கமெண்ட் மிஸ் பண்ணிட்டேனா? yeah cancel it. இல்ல ஏதோ வந்து அந்த டேட்டாபேஸ் நம்ம வந்து அது கிரியேட் பண்ண மாட்டேங்குது ஓகேங்களா. சோர்ஸ்ல கொடுத்தா பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே லீவ் as it is, we'll see tomorrow ஓகேங்களா. இது நான் கான்ஃபிகர் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு, நாளைக்கு காட்டுறேன். இது மாதிரி தான் நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும், SC டைப் பில்ட் பண்ணணும். ஓகே I am going to close session right now.